Okay, thank you to you all from all the member of the institutions for inviting me to give a talk about my research that have been done during my PhD. That is actually related to the graphene synthesis, and this is the work that I have done during my PhD is actually related to the experimental physics. This is all about the nanotechnology, nanomaterial, the synthesis of the nanomaterial, uh, and but I didn't have, I didn't have, uh, and still now I don't have that the theoretical knowledge. That is the calculating knowledge about this one using the different theoretical method. I only, uh, I only know how to prepare, how to synthesize different shapes of the graphene and characterize them and how to use them to make a MOSFET, that is device, and how the graphene is placed in a different substrate. These things I have done during my PhD, and generally this thing that I'll share over here that I know during my PhD study. And generally today I'll talk about the basic things about the graphene, their properties, and that the characterization. And actually we can make the graphene in our country as well, but we need some device, we need some tools. If we have a tool, we can synthesize the graphene, as well as we can prepare other graphene, we can exploit the graphene in a different way. But here I'll talk about three most important way to prepare and to synthesize, how to synthesize about how to prepare the graphene and characterize them. Uh, and here all the contents that is related here in this talk includes that the introduction of the graphene overview, that is structure, properties, application, and experimental detail, that is the different way to produce, to synthesize, to exploit, to epitaxy for the graphene and characterization, and some graphene placing on that the substrate, different substrate like the PDMS, silica, silicon oxynitride, copper on this thing. And a small work that is about the MOSFET I have also done, that I'll show over here, and that the twisted and collapsed graphene tubes, and that the woven graphene fabrics, this thing. And at last conclusion, यी कुराहरूलाई मैले यहाँनिर समेट्छु र विशेष गरी क्यारेक्टराइजेसन गर्ने मेथडहरुमा रमन, सेम, लीड, एएफएम, त्यस्तै गरेर अर्फेस, यी कुराहरुमा अलिकति म एक्सप्लेन गर्छु यहाँनिर। अब यो प्राय जसो the introduction that I have included here are almost all the same that I have given talked before. Because the introduction and that the properties are the same wherever it is talked or wherever it is explained. That's why the overview of this graphene starts from that the Sochi, which lies in the that is US, not USSR, that is the Russia now. Earlier it was the USSR. And यो 1958 बाट सुरु भएको, यो 1958 बाट सुरु भयो। यसरी खोज्दै खोज्दै समय पास हुँदै as the time passes, it came to the Manchester University in 2001, starting from 2001. And in 2004 यो ग्राफिन चाहिँ पत्ता लाग्यो। बीचमा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन पनि आएको थियो, अब यो बन्दैन, ग्राफिन बन्दैन भन्ने। यो one मोनोलेयर थिकनेस भएको मेटेरियल चाहिँ बन्दैन भन्ने किसिमको पनि आएको थियो। थ्योरेटिकली आएको थियो, एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ आएको थिएन, एक्सपेरिमेन्टली बन्दैन भन्ने।
तर 2004 मा यो चाहिँ नोइङली होइन अनफर्चुनेटली पत्ता लगाएको भन्नुपर्छ यो एकेजेन र सोलोनेबले यिनीहरूले चाहिँ अब कसरी पत्ता लगायो भन्दाखेरि एउटा टेबलबाट चाहिँ त्यो टेप कटर चाहिँ खस्यो खसिएपछि फुट्यो र त्यसलाई टेपले टाँच्दाखेरि थिन लेयर देखा पर्यो त्यसैलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि यो थिन लेयरहरू चाहिँ एक्जिस्ट गर्दरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगायो र 2010 मा उनीहरूले नोबेल प्राइज पाएको हो यो ग्राफिनमा अनि नोमिनीहरू चाहिँ यो ग्राफिनमा अब ठुलो ग्राफिन बनाउने कसरी बनाउने भन्ने उसमा पनि नोमिनीहरू पाएको भएको छ तर नोबेल प्राइज नै चाहिँ पाएन अरू अवार्डहरू चाहिँ धेरै पाएको छ यो ग्राफिनमा अब 2004 मा पत्ता लगाएको तर यो 2004 मा पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ सानो स्केलमा मात्रै ग्राफिन पत्ता लगाएको थियो बनाएको थियो पछि ठुल्ठुलो बनाउनलाई 4-5 वर्ष वेट गर्नु पर्यो अब यो किन ग्राफिन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले अब यो अहिले सिलिकन एज हो इन्ड अफ द सिलिकन एज यो बारम्बार म देखाउने गर्छु अब यो फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेको चाहिँ अब यो यस्तो जेनेरेसन आउँदैछ यस्तो रिभोल्युसन आउँदैछ जुनमा यो इलेक्ट्रोनिक्सहरूले अब यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू युज गर्दाखेरि यो सिलिकन टेक्नोलोजीले काम गर्दैन भन्ने किसिमको प्रेडिक्सन छ त्यो हुनाले सिलिकनलाई चाहिँ ग्राफिनले रिप्लेस गर्नुपर्छ ग्राफिनले मात्रै होइन अरू नानो मेटेरियलहरू पनि खोजी भइरहेको छ पत्ता लगाएको छैन यो जस्तो राम्रो जस्तो MOS2 टंगस्टेन डाइसल्फाइडहरू यस्तो थुप्रो किसिमको छ बट दे आर नट एज very much useful in comparison with this graphene यतिको युजफुल चाहिँ छैन त्यसैले ग्राफिनले नै रिप्लेस गर्छ भन्ने किसिमको अहिलेसम्म आएको छ नानो मेटेरियल सिन्थेसिस कसरी गर्ने यो अब सिलिकन टेक्नोलोजी सिलिकनबाट बनाएको यो मेटेरियलहरूलाई कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने किसिमको सोच आइरहेको छ र ग्राफिनले एउटा अहिलेसम्म चाहिँ लिड गरिरहेको छ त्यसैले आउँदो जेनेरेसनमा फर द कमिङ जेनेरेसन दिस ग्राफिन इज भेरी युजफुल नानो मेटेरियल अब यहाँनेरि ग्राफिन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले ग्राफाइट चाहिँ देखिसकेको छौं सबैले पेन्सिलमा युज गर्ने नि ग्राफाइटहरू हो तर अब केही डिफेक्टहरू चाहिँ त्यहाँनेरि छ हैन अब त्यो ग्राफाइट भनेको चाहिँ थुप्रो लेयर कार्बनको लेयरलाई ग्राफाइट भन्छ त्यो कार्बनको थुप्रो लेयर छ भने त्यसलाई ग्राफाइट भन्छ सिंगल उकाउँदै लग्यो भने यसरी यो एउटा यो मेरो कर्सर देख्दै हुनुहुन्छ कि छैन यहाँ जस्तो यो एउटा लेयर भयो यो अर्को लेयर यो अर्को लेयर यो अर्को लेयर अर्को लेयर अर्को लेयर यसरी लेयर थुपार्यो भने यो चाहिँ ग्राफाइट बन्ने भयो अब यो ग्राफाइटको प्रत्येक लेयर चाहिँ यसरी उकायो भने ग्राफिन हुने भयो यो पहिला ग्राफाइट थियो तर सिंगल लेयरमा यसरी एक्जिस्ट गर्दैन होला यो धेरै विक हुन्छ यो त्यसैले एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने थियो यहाँ बोन्डहरु चाहिँ सिग्मा बोन्डहरु चाहिँ धेरै विक थियो छ र यो एक्जिस्ट गर्न सक्दैन प्र्याक्टिकली भन्ने किसिमको कन्सेप्ट थियो त्यो हुनाले चाहिँ यो बन्दैन भन्ने किसिमको आएको थियो तर 2004 मा चाहिँ बन्यो अब यदि यस्तो लेयरहरु मोर देन 10 लेयर्स भयो भने चाहिँ त्यसलाई ग्राफाइट भनिन्छ सिंगल लेयर छ भने ग्राफिन भनिन्छ अब दुईटा लेयर छ भने बाइलेयर ग्राफिन भनिन्छ ट्राइलेयर ग्राफिन भनिन्छ यसरी अब यो सिंगल लेयर ग्राफिनलाई चाहिँ यसरी सोली जस्तो बनायो अथवा सिलिन्डर जस्तो बनायो भने चाहिँ यो चाहिँ कार्बन नानो ट्युब भन्छ यो कार्बन नानो ट्युब भन्छ यसलाई चाहिँ भकुण्डो जस्तो यही ग्राफिनलाई चाहिँ सिंगल लेयर ग्राफिनलाई चाहिँ भकुण्डो जस्तो बनायो भने चाहिँ फुलरिन भन्छ फुलरिन अथवा यसलाई बुकी बल पनि भन्छ यो यिनीहरु पहिल्यै आएको यो कार्बन नानो ट्युब 90 तिर आएको यो ग्राफिन चाहिँ अब थ्योरेटिकली 80 तिर आइसकेको तर एक्सपेरिमेन्टली आएको थिएन अब यो ग्राफिनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल लेयर मात्रै एउटा एटमको थिकनेस जति हुन्छ यो ग्राफिनको थिकनेस पनि त्यति नै हुन्छ एउटा एटमको थिकनेस जति छ त्यो ग्राफिनको थिकनेस पनि त्यति नै छ भनेपछि त्यति पातलो मेटेरियलमा पनि त्यति पातलो चीज पनि एक्जिस्ट गर्दछ भन्ने कुरो चाहिँ यो पत्ता लगाएको अब यो ग्राफिनमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 6 वटा कार्बन एटमहरु हुन्छ हेक्सागोनल ल्याटिस स्ट्रक्चर हैन यो हेक्सागोनल किन भन्दाखेरि यहाँ नेरी एउटा कार्बन एटम छ यहाँ अर्को 3टा 4वटा 5वटा 6वटा कार्बन एटम छ त्यसैले हेक्सागोनल ल्याटिस स्ट्रक्चर छ यो हामीले यसरी यो बनाएको यो बनाउन पनि सकिन्छ यो जस्तो यो 3D उसहरुमा त्यस्तै गरेर यो अरु यो सफ्टवेयरहरुबाट यस्तो यो बनाउन सकिन्छ अब यहाँनेर यो किन यस्तो बनाइयो भन्दाखेरि यो वास्तवमा हामीले हेर्यौं भने ग्राफिनलाई यसरी नै यस्तै स्ट्रक्चरमा देख्न सक्छौं अहिले म लीड स्ट्रक्चरमा देखाउँछु
ग्राफिनमा कार्बन एटम यसरी रहेको हुन्छ, लिडले हेर्दा देखिन्छ यो कार्बन एटमहरु मज्जाले। त्यस्तै गरेर एसटीएम बाट हेर्यौ नि देखिन्छ यो, हैन? यो अब हाम्रो नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिँदैन, तर अब यसलाई चाहिँ हामीले यो के भने अब यो टुलहरु, हैन? यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपहरुले हेर्यौं भने, त्यस्तै गरेर लिडले हेर्यौं भने यो एटमहरु काउन्ट गर्न सकिन्छ, यसको डिस्टेन्सहरु मेजर गर्न सकिन्छ, हैन? थिकनेसहरु हेर्न सकिन्छ, यी सबै कुराहरु हेर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई हेक्सागोनल ल्याटिस स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल ल्याटिस स्ट्रक्चर भनेको यो चाहिँ हनीकम शेपमा छ, हनीकम शेप, मौरीको चाका जस्तो। अब 6 वटा एटम छ यहाँनेरि, 6 वटा एटम, 6 वटा एटम। अब यसको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 6 वटा एटम अघि मैले देखाइहाले, यसको यो डायमिटर, यसको डिस्टेन्स दुईटा एटमको। कार्बनको अब चाहिँ 6 वटा, एउटा एटममा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। 6 वटामा दुईटा 1s मा गइहाल्यो। अब 4 वटा बाँकी रह्यो, दुईटा 2s मा बाँकी रह्यो, अनि दुईटा चाहिँ p सब अर्बिटलमा जाने भयो, एउटा px मा जाने भयो, एउटा py मा जाने भयो। तर यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा यसरी एक्जिस्ट गर्छ। यदि एक्साइटेड स्टेटमा जाँदाखेरि चाहिँ 2s मा भएको यो इलेक्ट्रोन, 2s मा भएको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ 2pz मा जान्छ। एक्साइटेड स्टेटमा 2pz मा जान्छ। 2pz मा गइसकेपछि यो 2pz मा सिंगल यो सिंगल स्टेट मात्रै छ यहाँ, स्टेट के अरे स्पिन अप इलेक्ट्रोनहरु मात्रै छ यहाँनेरि। यो स्पिन अप इलेक्ट्रोन अथवा सिंगल इलेक्ट्रोनहरु यसरी एक्साइटेड स्टेटमा आएपछि यसले पाई बोन्ड बनाउँछ। पाई बोन्ड भनेको जस्तो लेयर, एउटा लेयरबाट अर्को लेयर टाँसेर बस्नु भनेको पाई बोन्डले गर्दा हो, पाई बोन्ड। तर यहाँनेरि दुईटा अघि px र py मा थियो, यो ग्राउन्ड स्टेटमा यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा थियो, एक्साइटेड स्टेटमा थियो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिग्मा बोन्ड बनाउँछ, सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। यो यसरी बनाउने बोन्ड सिग्मा बोन्ड, यो होरिजन्टल वेमा यो बनाउने बोन्ड चाहिँ सिग्मा बोन्ड भयो, हैन? ल्याटरली सिग्मा बोन्ड। दिज आर द स्ट्रङ बोन्ड, सिग्मा बोन्ड चाहिँ स्ट्रङ बोन्ड हुन्छ। त्यसैले सिग्मा बोन्डलाई हतपति छुटाउन सकिँदैन, स्ट्रङ बोन्ड हो। तर यो पाई बोन्ड चाहिँ विक बोन्ड हो, विक बोन्ड भएको हुनाले छुटाउन सकिन्छ। तपाईहरुले एउटा यो पेन्सिलले लेख्नुभयो भने, पेन्सिलले कागजमा लेख्नुभयो भने के हुन्छ भने एट दैट टाइम व्हाट हैपेन्स, देयर इज लेयर बाइ लेयर हुन्छ। त्यो लेयर बाइ लेयर, त्यो जुन ग्राफाइट, वी क्यान टेक आउट देयर लेयर बाइ लेयर अफ दैट ग्राफिन फ्रम द ग्राफाइटबाट लिन सकिन्छ। But we cannot destroy, we cannot break this bond, the bond of the single layer, because there is a sigma bond. This is the strong bond. That's why what happens, this has the high strength and it is very, very stronger than that the steel. नुको कारण नै यो। अब यहाँनेरि प्रोपर्टिजहरुमा यहाँनेरि अब धेरै किसिमको प्रोपर्टिजहरु यहाँनेरि छ। यहाँनेरि प्रोपर्टिजहरुमा अहिले म यहाँ तलतिर देखाउँछु, जस्तो हाई मोबिलिटीहरु छ, हाई स्याचुरेसन, भेलोसिटी, मासलेस फर्मियनहरु, त्यस्तै गरेर हाई यो मेकानिकल स्टिफनेस, स्ट्रेन्थहरु छ। यी कुराहरु देखाउँछु। दिस इज द प्रोपर्टिज। अब मेकानिकल प्रोपर्टिजमा यहाँनेरि पहिलो नम्बरमा यो मेकानिकल प्रोपर्टिजहरु मैले नापेको त छैन, तर यो प्रोपर्टिज भित्रै पर्ने हुनाले आई हैव इन्क्लुडेड दिस वन। यो चाहिँ यति स्ट्रङ छ नि, यति स्ट्रङ छ, यो स्टिल यति हल्का छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हल्का भएको हुनाले इभन एउटा फुलमा पनि यो पेटलहरुमा पनि यो ग्राफिनलाई राख्यो भने यो के गर्न सक्छ भने तैरिन सक्छ, फुल पेटलहरु भाँचिँदैन। त्यसै कारणले यो ग्राफिनहरु स्ट्रङ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब जस्तो भनौं न, यो तपाईको चाहिँ जस्तो मैले यही देखेको जस्तो यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रहरुमा त्यो ड्रोनहरु बनाउँदा कार्बन नानो ट्युबहरु युज गर्नुभएको छ उहाँहरूले। एकदम स्ट्रङ छ र हल्का पनि छ। त्यसैले त्यो रोबोटहरु बनाउँदाखेरि त्यो उहाँहरूले के अरे त्यो ड्रोनहरु बनाउँदाखेरि हल्का स्ट्रङ भएको हुनाले यस्तो मेटेरियलहरु युज गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले यो कन्सेप्ट हवाईजहाजको वालहरु एल्युमिनियमलाई रिप्लेस गर्न पनि युज गर्दैछन् यो, किनभने हल्का छ, स्ट्रङ पनि छ। अब यो यसको
स्ट्रेन्थहरु चाहिँ पहिलो नम्बरमा यो एएफएम भन्छ, एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपीले नापेको यो एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, अहिले म तल देखाउँछु। अनि त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ यहाँनिर यङ्स मोडुलसहरु 1 केरा पास्कलहरु छ, एकदम स्ट्रङ छ हैन। यङ्स मोडुलसहरु धेरै छ, त्यसैले डायमन्ड भन्दा पनि धेरै, स्टिल भन्दा पनि धेरै छ, अघि बताइसके। यसको चाहिँ स्ट्रेच चाहिँ इनिशियल लेन्थ भन्दा 20% ले इन्क्रिज हुन्छ। यो सबभन्दा थिनेस्ट मेटेरियल हो। यो यति थिनेस्ट भयो, अघि मैले बताइसके कि एउटा एटमको थिकनेस जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ। यो साँच्चै बनाउन सकिन्छ, विभिन्न मेथडले बनाउन सकिन्छ। अब लो मास डेन्सिटी हैन, यो मेकानिकल प्रपर्टिज भयो। इलेक्ट्रोनिक प्रपर्टिजमा चाहिँ मेन कुरो यसको के छ भने मोबिलिटी एकदम हाई छ। मोबिलिटी एकदम हाई छ, 15,000 देखि 2,000 सम्म अहिलेसम्म यति मोबिलिटी, इलेक्ट्रोन मोबिलिटी भएको मेटेरियलहरु छँदै छैन यो हैन। यो सबभन्दा बढी थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि कपर भन्दा पनि बढी छ यसको। त्यो त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हाई छ, करेन्ट डेन्सिटी म्याक्सिमम छ हैन। यी प्रपर्टी राम्रो प्रपर्टी भएको हुनाले इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस, यो फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन जेनेरेसनको इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरुमा यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुरो एकदम भइरहेछ र कुरो पनि मतलब डिभाइसहरु पनि बनाउन सुरु गरिसकेको छ लगभग। जस्तो मेकानिकल प्रपर्टीमा अघि स्ट्रेन्थहरु चाहिँ एकदम राम्रो, स्ट्रेन्थहरु राम्रो यो भएको हुनाले यो अहिले कपडा पनि बनाउँछ यसको। जस्तो यो वारफेयरमा आर्मीहरुलाई लगाइदिन कलरहरु, यो जस्तो मरुभूमिमा गर्ने त्यो कम्पोजाइट मेटेरियल बनाएर चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिने यसको बनाउन थालेको छ। यो मार्केटमा आएको छैन, इन्डस्ट्रियली युजमा छ, इटालीतिर बनाइसकेको छ। त्यस्तै गरेर यसको एउटा इलेक्ट्रोनिक प्रपर्टी चाहिँ अचम्म खाले छ। प्राय जस्तो ब्यान्ड ग्यापहरु हुन्छ यो अब उसमा सेमिकन्डक्टर्सहरुमा हैन। तर अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्यान्ड ग्याप चाहिँ यसको चाहिँ छैन, यहाँनिर जिरो छ। यो मासलेस फर्मियन हैन भएको हुनाले डाइरेक्ट पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर टच गरेको छ। यसरी यो चुच्चो भएर आएको छ भने, यस्तो चुच्चो भएर आएर यहाँ टच गर्छ भने यो डाइरेक्ट पोइन्ट भन्छ। अब यहाँ प्याराबोलिक छ, यो डाइरेक्ट पोइन्ट भएन यहाँनिर हैन। यहाँ चाहिँ ब्यान्ड ग्याप ओपनिङ छैन, ब्यान्ड ग्याप ओपन यहाँनिर छ। अब यो इलेक्ट्रोनिकमा यसरी सिधा हुन्छ स्ट्रेट, यो के भन्छ यसलाई, यो सिधै खाले ब्यान्ड ग्याप हुन्छ। अप्टिकल प्रपर्टिजहरु देखाउनेमा ब्यान्ड ग्यापहरु यता आउँछ। यसको अप्टिकल प्रपर्टिजहरु हेर्न पनि सकिन्छ हैन। अब त्यसै कारणले यो डाइरेक्ट पोइन्ट चाहिँ जिरो। डाइरेक्ट पोइन्ट भनेको यो बुझ्नुस् कि तपाईको ब्यान्ड ग्याप, यो इनर्जी ग्याप चाहिँ जिरो भयो जहाँनेरि इनर्जी ग्याप चाहिँ प्याराबोलिक शेपमा छैन, यसरी स्ट्रेट भएर यसरी कोन शेपमा छ भने यसलाई डाइरेक्ट पोइन्ट भन्छ। डाइरेक्ट पोइन्ट मास चाहिँ जिरो हुँदाखेरि डाइरेक्ट पोइन्ट हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ यहाँनेरि हैन। अब त्यस्तै गरेर यो जिरो भएको हुनाले हामीले जेनरली इलेक्ट्रोन बिहेभियर हेर्नलाई सोडिन्जर इक्वेसनहरु युज गर्छौं। तर यहाँनेरि सोडिन्जर इक्वेसनहरु युज गरिँदैन, यहाँ डाइरेक्ट इक्वेसनहरु युज गरिन्छ। अब 6 वटा अघि कार्बन एटम भनेको थिए मैले, 1 2 3 4 5 6 वटा एटमहरु, यहाँ डाइरेक्ट पोइन्टहरु छ। 6 वटा कार्बन एटमको डाइरेक्ट पोइन्टहरु यसरी छ। अब म्याथमेटिकल वेले निकालेको छ यहाँ डाइरेक्ट पोइन्ट, यहाँनेरि चाहिँ ब्यान्ड ग्याप जिरो देखाएको छ। यो यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर पनि निकालेको हो। यो अब म्याथमेटिकल वे, थ्योरेटिकल वेले गरेको यो। अब अप्टिकल प्रपर्टिजमा यसको सबभन्दा बढी यो चाहिँ के छ भने ट्रान्सप्यारेन्सी बढी छ। सिंगल लेयर चाहिँ तपाईको ग्राफिन लिएर यसमा चाहिँ रेहरू पठायो भने चाहिँ अथवा लाइट पठायो भने 97.7% चाहिँ के हुन्छ नि ट्रान्समिटेन्स हुन्छ, छिरेर जान्छ। राम्रो छ यसको। अब यो कति छिरेर जान्छ, कसरी छिरेर जान्छ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौं। यो प्रपर्टीहरु मेजर गरेकै हो यो। र अब यो ग्राफिन जति बाक्लो हुँदै गयो, जस्तो डबल लेयर बाइ लेयर हुँदै गयो, ट्रिपल लेयर हुँदै गयो भने अब लाइटलाई पनि बढी एब्जर्ब, यो के ट्रान्समिटेन्स कम गर्छ। भनेपछि लेयर बढ्दै गयो पनि कम गर्ने, लेयर घट्यो भने धेरै ट्रान्समिटेन्स गर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुमा यो चाहिँ ग्राफिनहरुलाई युज गर्दैछ पनि, यो गर्न सुरु गरेको छ। मार्केटमा चाहिँ आइसकेको छैन, यसले रिप्लेस गर्दैछ यो आउँदो जेनेरेसनको इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरुलाई।
अब यहाँ चेक गर्ने तरिकाहरू नि छ ग्राफिन कस्तो बन्यो भनेर। सबभन्दा सजिलो चाहिँ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्छ, एउटा मेसिन हुन्छ, टुल हुन्छ, रमन स्पेक्ट्रम हेर्ने। यो सिभी रमनको थ्योरीमा आधारित गरेको, त्यसले हामी हेर्न सक्छौँ। र यहाँनिर यो ग्राफिन चाहिँ यो सिभिडीबाट बनाएको होइन, सानो टुक्रा हो, यो उक्काएर बनाएको। ग्राफाइट ल्याउने, ग्राफाइटलाई टेपले माथिबाट टाँस्ने यसरी, अनि यसरी उक्काएर सिलिकामा राखेको ग्राफिन हो। र यहाँनिर अब यो हेर्दै जाँदाखेरि सिंगल लेयर डबल लेयर हेरेर छुट्याउन पनि सकिन्छ, तर कन्फर्म भन्न सकिँदैन। अलिअलि यो सिंगल लेयर हो भनेर चाहिँ लगभग भन्न सकिन्छ, तर कन्फर्म गर्नलाई चाहिँ हामीले रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी युज गर्नुपर्छ। र रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीले यहाँ स्पेक्ट्रमहरू दिन्छ, यो ग्राफिन हो कि होइन भनेर हेर्नलाई। एउटा जी पिक भन्छ, एउटा 2D पिक। यो चाहिँ कार्बन, यो एटमहरूले, कार्बन एटमको भाइब्रेसनहरूले दिने यो स्पेक्ट्रमहरू हो। यो जी होइन, स्ट्रेच स्ट्रेन हुँदाखेरि दिने। जस्तो लेजर लाइटहरू पठायो, एक्स्ट्रा फोटोनहरू पठायो भने यो एटमहरूमा लाइट म्याटर इन्ट्रेक्सन हुन्छ। लाइट म्याटर इन्ट्रेक्सन भएपछि फोनोनले दिने इनर्जी, लस गर्ने इनर्जी अथवा गेन गर्ने इनर्जीको कारणले चाहिँ यो जी पिक र 2D पिक इस्टाब्लिस हुन्छ। र जी पिक भन्दा 2D पिक चाहिँ बढी आयो, ग्रेटर देन 1 आयो भने ठिक ठिकैको ग्राफिन बन्यो। रेसियो चाहिँ 2D को भन्दा जी र 2D र जी को रेसियो चाहिँ ग्रेटर देन 2 आयो भने चाहिँ एकदम राम्रो ग्राफिन बन्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी पिकको रेसियो यसरी। अब यसरी बराबर आयो, जी पिक र 2D पिक बराबर आयो भने बाइलेयर ग्राफिन भन्ने बुझ्नु पर्यो। जी पिक बढ्दै गयो भने अब लेयर थपिँदै गयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। ग्राफाइट को हामीले चेक गर्यौं भने यो जी पिक माथि जान्छ, यो 2D पिक यस्तो फ्ल्याट भएर आउँछ, कम्प्लिटली फ्ल्याट हुँदैन, अलिकति यस्तो उठेको हुन्छ। यसरी चिन्न सकिन्छ। सबभन्दा राम्रो चिन्न सक्ने तरिका यो हो, लेयरहरू हेर्ने तरिका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीले हो। अब यो थर्मल प्रोपर्टिज अघि मैले बताइसके, थर्मल कन्डक्टिभिटी सबभन्दा हाई छ यो ग्राफिनको। अब थर्मल कन्डक्टिभिटी हो रमन स्पेक्ट्रमबाटै मेजर गरेको पहिला। अब यो चाहिँ मेनी लेयर ग्राफिन लियो भने, थिक लेयर ग्राफिनहरू लियो भने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन, हिटहरू कन्डक्सन हुँदैन, कन्डक्सन नहुने प्रब्लम छ यो। अब यो चाहिँ तपाईको सिंगल लेयर ग्राफिनहरू लियो भने चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसनहरू हुन्छ। यो हामी यो उबाट पनि गर्न सक्छौँ, यो हेर्न सक्छौँ। यो जस्तो बाकसहरूबाट पनि हेर्न सकिन्छ यस्तो खाले यो डिस्ट्रिब्युसनहरू। अब यहाँनिर त्यस्तै गरेर अर्को के छ नि, ब्यारियर प्रोपर्टिजहरू। योसँग अब ब्यारियर प्रोपर्टिज हाई छ, त्यसै कारणले यो चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनहरूलाई, वाटरहरूलाई, त्यस्तै अक्सिजनहरूलाई क्याप्चर गरेर राख्छ। त्यसैले अहिले 3D ग्राफिनहरू, 3D ग्राफिन भनेको लम्बाइ चौडाइ उचाइ चाहिँ 3टा छ, तर त्यहाँ सानो नानो पोरहरू हुन्छ। त्यो नानो पोर भित्र चाहिँ हाइड्रोजनहरूलाई ट्र्याप गरेर राखेको हुनाले इनर्जी स्टोरेज डिभाइसको रूपमा पनि अहिले युज गर्छ 3D ग्राफिनहरूलाई। त्यो खाले ब्यारियर प्रोपर्टिजको कारणले। अब केमिकल प्रोपर्टिजमा यसको के छ भने यो इनमा यहाँ ड्याङ्गलिङ बोन्डहरू छ, यहाँनिर चाहिँ अब यता एटमहरू छैन, यहाँ फ्री छ भनेपछि यस्तो एटमहरू भएको, प्लस यसको अब पाई बोन्ड पनि यता छैन, सिग्मा बोन्डहरू मात्रै छ। प्लस अर्को यहाँनिर डिफेक्टहरू देखाएको छ। अर्को रातो एटम भनेको अर्को एटम हो, कार्बनको एटमहरू होइन। 100% प्योर कार्बन ग्राफिन बनाउन सकिँदैन, अलिअलि डिफेक्ट आइ नै हाल्छ हो। यस्तो भएको डिफेक्ट प्लस यो ड्याङ्गलिङ बोन्ड भनेको चाहिँ, यो ड्याङ्गलिङ बोन्ड भनेको बाहिर एट्याच नभएको, ड्याङ्गलिङ बोन्डहरूको कारणले, पाई बोन्ड नभएको कारणले यो चाहिँ एकदम के छ भने इन्टरेक्टिभ छ। यो चाहिँ हाइली केमिकल रियाक्टिभ छ होइन, केमिकलले रियाक्ट गर्छ यसको केमिकल प्रोपर्टिजमा। अब एप्लिकेसनहरूमा यहाँनिर यो यहाँ थुप्रो किसिमको एप्लिकेसनहरू छ। अप्टिकल प्रोपर्टिज छ, इन्टिग्रेटेड सर्किटहरू त अहिले धेरै बनाउन थालिसकेको छ यसको। सोलर सेलहरूमा छ, अघि मैले एयरप्लेनको कुरा गरेँ, यो भित्ताहरू, वालहरू, इनर्जी स्टोरेजको रूपमा पनि चाहिँ पाइजोइलेक्ट्रिक मेटेरियल्सहरू होइन, मेटेरियल मेकानिकल प्रोपर्टीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने त्यो किसिमको। अब यहाँनिर धेरै यसको एप्लिकेसन भएको हुनाले अहिले मान्छेले यसलाई चाहिँ एकदम हट मेटेरियलको रूपमा भन्छ, ग्राफिनलाई लिन्छ। नानो मेटेरियल अरू पनि छ थुप्रो नानो मेटेरियल, तर यसको प्रोपर्टिजहरू राम्रो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ धेरै यसलाई हट मेटेरियल भन्छ। अब यहाँ जस्तो एप्लिकेसनमा यहाँ जस्तो कृष्ण सर, हजुरलाई म एकैछिन रोके है त, त्यो हजुरको एउटा त्यो प्लिज रिमुभ दिस
विन्डो अवेर यो मेरो एप्लिकेसन यो भनेको मेरोबाट गइराखेकै छैन, यो आइहाल्छ तपाईहरुकैबाट। यो यस्तो प्रब्लम आउँछ, गर्यो भने थिच्यो भने अर्कोमा चेन्ज भएर जान्छ। त्यसले अलि डिस्ट्र्याक्सन गर्यो कि जस्तो लाग्यो, त्यही भएर एकदम एकदम यो मैले फिल गरी यसरी डिलिट गर्नु खोज्यो, यस्तो जाइदिन्छ यहाँ, यस्तो हुन्छ। ए भनेपछि यसलाई मिल्दैन है, समस्या मिलिराखेकै छैन। यो आइछ खोइ के हो यो। त्यही त हुन्छ सर, कन्टिन्यू गर्नुहोस्, हटाउँदाखेरि चेन्ज भइदिन्छ आफै। अब यहाँनिर जस्तो जेनरली अहिले हाम्रो मोबाइलमा आइटीहरू लगाएको हुन्छ यो डिस्प्लेमा, इन्डियम टिटानियम अक्साइड, यसको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी 86 point something around 87 छ, तर ग्राफिनको 97.3 भनेपछि ट्रान्सपेरेन्सी बढी छ, मोबिलिटी पनि बढी छ ग्राफिनको। भनेपछि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले आइटिओ लगाएको डिस्प्लेमा यहाँ टच गर्दाखेरि बढी समय लिन्छ। अब यो हामीले डिस्प्लेमा यो कुनै पनि एउटा यो भनौँ न एपमा टच गर्दाखेरि यसलाई डिस्प्लेले फङ्सन गर्नलाई समय लाग्छ, कन्डक्टिभिटी कम छ एउटा कारण, एउटा ट्रान्सपेरेन्सी कम छ, ढिलो हुन्छ, अलिक पातलो देखिन्छ, डिम देखिन्छ। तर ग्राफिन युज गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्डक्टिभिटीहरू, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीहरू, मोबिलिटीहरू बढी भएको हुनाले प्लस यो ट्रान्सपेरेन्सी बढी भएको हुनाले यो राम्रो देखिने प्लस छिटो। जस्तो अब 8 सेकेन्डसम्म यो टाइम चाहिँ मेजर भइसकेको हुनाले 2 माइक्रोसेकेन्ड इज भेरी भेरी लङ टाइम हैन। माइक्रोसेकेन्ड यो अब जस्तो नानो सेकेन्डहरु पनि लामो समय हो 8 सेकेन्डको तुलनामा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि छोटो समय लागोस्, छोटो समयमा सबै गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ यो यस्तो खाले मेटेरियलहरु युज गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता अब आउँदैछ। किनभने मान्छेको अब कम्प्युटरको प्लस यो अब हरेक चीजको यो सोच्ने क्षमता, गर्ने काम गर्ने क्षमता चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको छ, गरिराखेको छ। त्यो हुनाले नि यस्तो मेटेरियल युज गर्ने भन्ने छ। अब यो फोल्डेबल बनाउन पनि मिल्छ। यो फोल्डेबलहरु त यो सामसङले चाँडै ल्याउनु पर्ने थियो, अहिलेसम्म किन लिएर आएछन्। पहिल्यैदेखि एकदम यो ट्रायलमा धेरै आइसकेको हो, तर अहिलेसम्म गरिराखेको छैन। सामसङले नै गर्ने हो यो। अब सिन्थेसिस प्रिपरेसन मेन मेरो फोकस चाहिँ आज म सिन्थेसिस र प्रिपरेसनमा गर्छु, अनि क्यारेक्टराइजेसनमा गर्छु, डाटा एनालाइसिसमा थोरै गरौँला। अब मैले सिन्थेसिस प्रिपरेसन गर्न चाहिँ मैले 3-4 किसिमले चाहिँ म गर्न सक्छु हैन, 3-4 किसिमले गर्न सक्छु। अब हामीले जेनरली वहाँनेर चाहिँ ग्राफिन बनाउँदा सीबीडी बाट बनाउँथ्यौं, इपिटेक्सी बाट बनाउँथ्यौं, विभिन्न तरिकाले बनाउँथ्यौं। सबभन्दा धेरै युज गरेको चाहिँ मैले यो केमिकल भ्यापोर डिपोजिसन भन्छ सीबीडी मेसिन, म धेरै बनाउँथे। यो विभिन्न खाले बनाउन ट्राई पनि गरेको थिएँ, अलिअलि सक्सेस पनि भयो हैन। अब यसमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने यो सिन्थेसिस गर्नलाई चाहिँ हामीलाई विशेष गरी एउटा सीबीडी मेसिन भन्ने चाहिन्छ, टुल चाहिन्छ। यो टुलमा चाहिँ के हुन्छ भने ग्यास फ्लो गर्ने, यो मास फ्लो कन्ट्रोलर भन्छ, ग्यास फ्लो गर्ने एउटा डिभाइस हुन्छ यो, अनि एउटा क्वार्ट्ज ट्युब हुन्छ, र त्यहाँनेरि चाहिँ टर्बो मेसिनहरु, रोटेटरी मेसिनहरु राखेको हुन्छ। जे विशेष गरेर यहाँनेरि अब यो टर्बो मेसिनले अल्ट्रा हाई भ्याकुमहरु क्रिएट गर्छ टर्बोहरुले। अब यसमा टर्बो चाहिँदैन, यसमा रोटेटरी मेसिन भए पुग्छ, रोटेटरी -3 -4 सम्म लगिहाल्छ हैन। अब आयन पम्पहरु पनि हुन्छ, तिनीहरु अझै धेरै राम्रो हुन्छ, तर अब तिनीहरु हामी युज गर्दैनौं। यसमा सामान्य खाले अब भ्याकुम क्रिएट गर्दाखेरि हुन्छ, त्यसैले यसमा रोटेटरी पम्प भन्छ। रोटेटरी पम्प, टर्बो पम्प, आयनिक पम्प, थुप्रो किसिमको पम्पहरु हुन्छ के भ्याकुम बनाउने सिस्टमहरु। यसमा चाहिँ रोटेटरी पम्प युज गरिन्छ। रोटेटरी यदि भ्याकुम धेरै चाहियो भने, जस्तो भ्याकुम धेरै चाहियो भने चाहिँ अब हामीले रोटेटरी पम्पहरु युज गर्दैनौं, टर्बो पम्पहरु जस्तै एरोप्लेनहरुमा टर्बो पम्पहरु युज गरेको हुन्छ, त्यस्तो खाले पम्पहरु युज गरिन्छ है। जस्तै अहिलेको मोडर्न गाडीहरुमा पनि टर्बो पम्पहरु युज गरेको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दा खाली ग्यास मात्रै पास गरिन्छ र टेम्परेचर मेन्टेन गरिन्छ, प्रेसर मेन्टेन गरिन्छ। ग्यास फ्लो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यो मिथेन चाहिँ टुक्रेर हाइड्रोजन र कार्बनमा टुक्रिन्छ। कार्बनलाई चाहिँ कप्परले पायो भने राखिहाल्छ, हाइड्रोजनलाई राख्दैन। क्याटालिस्टको काम गर्छ कप्परले, र यो हाई टेम्परेचरमा डिकम्पोज भइसकेपछि यो आफैले पनि यो कप्परले क्याटालिस्टको काम गरेको हुन्छ। र यदि कार्बन चाहिँ कप्पर पाउने, कप्पर जहिले पनि कार्बन चाहिँ कप्परमा आफै प्रिसिपिटेट भएर आइहाल्छ लो टेम्परेचर, र्यापिड टेम्परेचर घटाउँदाखेरि। यसको यो विशेषता हो। अनि यहाँनेरि
हाइड्रोजन किन पास गरिन्छ भन्दाखेरि यो जुन ग्राफिन बनाउनलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि कप्पर पोलिक्रिस्टल प्लेट युज गर्थ्यौं त्यहाँ। अब सिंगल क्रिस्टल पनि युज गर्न सकिन्छ, महँगो पर्छ। पोलिक्रिस्टलहरु युज गर्छौं। पोलिक्रिस्टलमा ग्रेन बाउन्ड्री हुन्छ क्या, ग्रेन बाउन्ड्रीले गर्दाखेरि ग्राफिन राम्रो बन्दैन, ग्रेन बाउन्ड्री डोमेनहरु हुन्छ। अनि त्यो ग्रेन बाउन्ड्रीले राम्रो कप्पर ग्राफिन बन्दैन भनेर हाइड्रोजनले के गर्छ भने हामी क्लियर गर्छौं, त्यहाँ भएको डिफेक्टहरुलाई पनि हटाउँछौं। र यो आर्गनले ग्रेन बाउन्ड्रीहरुलाई पनि अलिक क्लियर गर्छ, यो हाइड्रोजनले विशेष गरेर डिफेक्टहरुलाई युज गर्छ, डिफेक्टहरुलाई हटाउँछ। भनेपछि यो हाइड्रोजन र आर्गनले खाली हामीले जुन कप्पर युज गर्छौं त्यो कप्परमा बन्ने ग्राफिन सजिलोसँग बनोस् भनेर यसले यो रोल प्ले गरेको हुन्छ। तर खासमा बन्ने चाहिँ यो मिथेन ग्यास टुक्रेर हाइड्रोजन जान्छ, कार्बन चाहिँ यहाँ माथि माथि कप्पर कुसमा रहन्छ। त्यो कप्परमा रहेको कार्बन कसरी रहन्छ भन्दाखेरि एक एकवटा एटम चाहिँ अट्याच भएर रहेको हुन्छ। यहाँ मैले देखाएको छु, एक एकवटा एटमहरु यसरी अट्याच भएर रहेको हुन्छ। एउटा एटम माथि अर्को एटम बिरलै आएर बस्छ, यहाँनिर त्यसरी बस्दैन यो। तर यदि तपाईले निकेल, यो कप्परको ठाउँमा चाहिँ निकेल युज गर्नुभयो भने, यहाँ मेरो कर्सर देख्दै हुनुहुन्छ होला, यो निकेल युज गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि यसरी बस्दैन कार्बन एटमहरु, एक माथि अर्को अर्को यसरी बस्दिन्छ, यसरी पनि बस्छ। यो भर्टिकल्ली पनि बस्छ, होरिजन्टल्ली पनि बस्छ, ल्याटरल्ली पनि बस्छ। भनेपछि यो हाम्रो तल राख्ने जुन सबस्ट्रेट के छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ ग्राफिन बनाउने। जर्मेनियमहरु पनि युज गर्न सकिन्छ, जर्मेनियमहरुमा सिंगल क्रिस्टलै बन्छ, सिंगल क्रिस्टल। यो कप्परमा बनाउने पोलिक्रिस्टल बन्छ। पोलिक्रिस्टल भनेको अब तपाईहरुलाई ग्रेन बाउन्ड्री हुन्छ, धेरैवटा डोमेनहरु छ नि, त्यो पोलिक्रिस्टल हुन्छ। निकेलमा बन्ने पनि पोलिक्रिस्टल हुन्छ, तर मल्टी लेयरको ग्राफिनहरु बन्छ त्यस्तोमा, हैन। भनेपछि हामीले कस्तो खाले ग्राफिन बनाउने, त्यो बनाउनलाई चाहिँ हामीले यो तल सबस्ट्रेट हामीले चोइस गर्नुपर्छ, सबस्ट्रेट कस्तो लिने। जस्तो यो 2018 मा यो सिंगल क्रिस्टल कप्पर पनि आएको छ, थिन फिल्म। यो चाहिँ 25 माइक्रोमिटर थिकनेस हुन्छ यसको, त्यस्तो खाले महँगो पर्छ। त्यो हामीले युज गरेको कप्पर चाहिँ यो चाहिँ पोलिक्रिस्टल भएको हुनाले सस्तै पर्छ। अब यो कप्परलाई 25 माइक्रोमिटर थिकनेस भएको कप्परलाई चाहिँ यसरी ग्लासमा राखिन्छ, ग्लासको यो के भने स्ल्याबमा राखिन्छ र यसलाई ग्लासको स्ल्याबलाई चाहिँ यहाँ ओपन गर्ने ठाउँ हुन्छ, यहाँ छिराइन्छ र यहाँ छिराइसकेपछि चाहिँ अब टेम्परेचर, प्रेसर अनि हाइड्रोजन ग्यास, नाइट्रोजन ग्यास, आर्गन ग्यासको मात्राहरू कन्ट्रोल गरेर चाहिँ हामी ग्राफिन बनाउन सक्छौं। र सुरुमा यो नयाँ मेसिन हुँदाखेरि अलिकति समय लाग्छ, अप्टिमाइज कन्डिसनहरु खोज्नलाई समय लाग्छ। पछि बनाइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यति समस्या हुँदैन, यो सजिलै गर्न सकिन्छ। अब यहाँ मैले एउटा बनाउने तरिका अरु, यहाँ यो सीभीडी के मैले यहाँनिर यो एउटा के भन्ने यो ग्राफ जस्तो बनाएको छु कसरी बनाउने भनेर। यहाँ छोप्यो है, यहाँनिर यो गइराखेकै छैन, यो के हो। अब यहाँनिर के गरिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामी के गर्छौं भने आर्गन त्यो जुन अघि यहाँ राखिसकिन्छ नि, यहाँ भित्र यो कप्परलाई यो प्लेटमा, ग्लास प्लेटमा राखिसकेपछि अब के गरिन्छ भने आर्गन ग्यास पास गरिन्छ। आर्गन ग्यास चाहिँ लगभग 950 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेपछि अब त्यसपछि पहिला हामी यसैमा टेम्परेचर फिट गर्न मिल्छ। यो डिभाइसमै पहिला 950 मा एकैचोटी 1020 मा बन्छ ग्राफिन चाहिँ। 1020 हामी बनाउँदैनौं, 950 टेम्परेचर सम्म लान्छौं। 900 यहाँ आइराखेको छ, अझै यसले समस्या गर्यो। 950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा मेन्टेन गर्छौं त्यो डिभाइसमा। त्यसपछि 950 डिग्री सेल्सियससम्म रेगुलर आर्गनलाई पास गर्छौं। आर्गन हाई टेम्परेचरमा के गर्छ भने त्यो ग्रेन बाउन्ड्रीहरुलाई अलिअलि हटाउँछ, कम्प्लिटली हटाउन सक्दैन। खासमा आर्गन छैन भने पनि हुन्छ, आर्गन नहुँदा पनि हामी बनाउन सक्छौं, हैन। आर्गन नहुँदा पनि हामी बनाउन सक्छौं, तर छ भने आर्गनले त्यो ग्रेन बाउन्ड्री हटाउने काम चाहिँ खासमा गर्छ। अब त्यसपछि यो तपाईको आर्गनलाई हामीले 950 डिग्री सेल्सियस मा पुगी 950 डिग्री सेल्सियस सम्म रेगुलर चाहिँ आर्गन पास गरिसकेपछि फेरि हामी टेम्परेचर के गर्छौं भने
त्यो अपडेट गर्छौं त्यो डिभाइसमा 1020 मा अपडेट गर्छौं 1020 मा अपडेट लग्छौं अप्टिमाइज टेम्परेचर त्यहाँ लगिसकेपछि लगभग 1020 मा म्याक्सिमम टेम्परेचर मेन्टेन गरिसकेपछि अब टेम्परेचर 950 बाट बढ्दै जान्छ अघि 950 सम्म राख्दा तीसम्म हुन्थ्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि 1003 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेपछि 2-3 पुगेपछि त्यसपछि अब हामी के गर्छौं नि हाइड्रोजनलाई पनि छोड्दिन्छौं हाइड्रोजनलाई किन छोड्छौं भने हाइड्रोजन हाई टेम्परेचरमा डिकम्पोज भएर नासेन्ट हाइड्रोजन बन्छ हाइली रिएक्टिभ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यहाँ भएको डिफेक्टहरुलाई कपरमा भएको इम्प्युरिटिजहरुलाई हटाउने काम गर्छ क्लिनिङ गर्ने काम जति प्राय सबै हाइड्रोजनले नै गर्छ हाइड्रोजन जहिले पनि हामी युज गर्छौं हाइड्रोजन चाहिँ प्राय चाहिन्छ अथवा छैन भने पनि अरु यो केमिकलहरुमा पनि हामी क्लिन गर्न सक्छौं तर हाइड्रोजन जनरली यो सीबीडी मा त्यस्तै गरी पिटेक्सीहरुमा हाइड्रोजनहरु नै युज गरिन्छ र त्यसपछि 1000 अब यो चाहिँ तपाईको लगभग 9-10 डिग्री सेल्सियस पछि अब हामी के गर्छौं नि मिथेन ग्यासलाई पनि छोड्दिन्छौं मिथेन ग्यासलाई छोड्दिसकेपछि यहाँ लगभग हामी के गर्छौं सरी हाइड्रोजनलाई यहाँ छोड्छौं हाइड्रोजनलाई लगभग 15-20 मिनेट छोड्छौं 15-20 मिनेट छोडेपछि अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मिथेन ग्यासलाई पनि छोड्छौं अब त्यसपछि मिथेन ग्यासलाई पनि हामी के गर्छौं भने छोडिसकेपछि त्यो मिथेन चाहिँ हाई टेम्परेचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको डिकम्पोज भएर कार्बन चाहिँ कप्परमाथि डिपोजिट हुन्छ र यो टेम्परेचर 1020 डिग्री सेल्सियस सम्म हामी मेन्टेन गरेको हुन्छौं त्यो भन्दा माथि बढ्न सक्दैन त्यो भन्दा माथि टेम्परेचर जान सक्दैन र त्यसपछि के गर्छौं भने हामी केही समयपछि 15-20 मिनेट पछि फेरि के गर्छौं भने अब कार्बनलाई हामी मिथेनलाई हामी क्लोज गर्दिन्छौं मिथेन ग्यासलाई क्लोज गर्दिन्छौं त्यसपछि हामी हाइड्रोजनलाई पनि क्लोज गर्छौं र टेम्परेचर हामी 0 डिग्रीमा झार्छौं टेम्परेचर अब 1020 बाट 0 मा अफ गरिदिन्छौं सिस्टमलाई अफ गर्दैछ टेम्परेचर र्यापिड घटेर आउँछ एकदम र्यापिड कुलिङ गर्नुपर्छ र्यापिड कुलिङ गरेन भने यो ग्राफिन चाहिँ कपरमा प्रिसिपिटेट हुँदैन त्यसैले ग्राफिन बन्दैन त्यसैले यसको फेनोमेनन भनेको र्यापिड कुलिङ गर्नुपर्छ र्यापिड कुलिङ भइसकेपछि अब कपर माथि चाहिँ यो कार्बनको एटमहरु डिपोजिट हुन्छ र टेम्परेचर घट्दै जान्छ लगभग 1.5 घण्टासम्म लाग्छ टाइम यो कुल हुनुलाई र टेम्परेचर घटेर एकदम रुम टेम्परेचरमा आउँछ रुम टेम्परेचरमा आइसकेपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन अघि हाम्रो यो थियो यो कप्पर यो थिन फिल्म थियो त्यहाँ अब ग्राफिन बनिसकेको हुन्छ त्यसलाई निकाल्छौं यहाँ भित्रबाट निकाल्छौं त्यो यो ट्युबबाट निकाल्छौं यो ट्युब भित्रबाट निकालिसकेपछि अब के गर्छौं भन्दाखेरि कप्पर माथि ग्राफिन बसेको छ कि छैन अब देखिँदैन डाइरेक्ट अब यो उसमा लगेर रमनमा चेक गर्यो भने थाहा भइहाल्छ तर अब हामीलाई कप्पर चाहिएको छैन हामीलाई खाली ग्राफिन मात्रै चाहिएको छ यहाँनिर ग्राफिन मात्रै चाहिएको छ यो कप्परलाई त फाल्नु पर्यो हामीले कप्पर फाल्नलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि यो तल कप्पर छ माथि ग्राफिन छ थिन लेयर एटोमिक स्केलको लेयरमा छ ग्राफिन त्यहाँ माथि PMMA पोलिमिथाइल मिथेक्रिलेट भन्ने किसिमको लिक्विड पाउँछ यो जेली जतिको हैन अलिक पातलै खाले हुन्छ त्यो पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यो माथि राखिदिन्छौं एक थोपा जति राखिदिएर हामी स्पिन कोटिङ गर्छौं स्पिन कोटिङ गरेपछि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ केमा भन्दाखेरि यो ग्राफिनको माथि भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब माथि सबभन्दा माथि PMMA रह्यो बीचमा ग्राफिन तल के भयो तल कपर रह्यो हामीलाई चाहिएको ग्राफिन मात्र यहाँ तीनटा चीज डिपोजिट भइसक्यो अब हामीले PMMA लाई पनि फाल्नु पर्यो कपरलाई पनि फाल्नु पर्यो चाहियो हामीलाई ग्राफिन मात्रै चाहियो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले केमा डुबाउँछौं भने यो फेरिक क्लोराइडमा डुबाउँछौं यसलाई यहाँ तीनटा लेयर छ एउटा कपरको लेयर छ 25 माइक्रोमिटर थिकनेस भएको ग्राफिनको लेयर छ एटोमिक स्केल थिकनेसको अनि यो PMMA को पातलो लेयर छ अब यसलाई यहाँ राख्दाखेरि यो कपरको लेयरलाई चाहिँ फेरिक क्लोराइडले हटाइदिन्छ खाइदिन्छ
अब यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि माथि PMMA तल ग्राफिन बाँकी रह्यो। अब यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई धेरैचोटि हामी धुनुपर्छ, DI वाटरमा धुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ फेरिक क्लोराइड कप्परहरुको रेजिड्युहरु रक हुन सक्छ, त्यसलाई धेरैचोटि धुने। धुइसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि धुइसकेपछि अब यो के कप्पर रेसिड्युहरु सबै जान्छ र यहाँनेरि बाँकी रह्यो PMMA र ग्राफिन मात्रै बाँकी रह्यो। अब यसलाई फेरि के गरिन्छ भने यो धुइसकेपछि यसलाई फेरि एसिटोनमा राखिन्छ। एसिटोनमा राखिसकेपछि एसिटोनले PMMA लाई हटाउँछ। यसलाई हटाएपछि के बाँकी रहन्छ नि ग्राफिन मात्रै बाँकी रहन्छ। अब यहाँ ग्राफिन मात्रै बाँकी रहन्छ। ग्राफिनको यस्तो पातलो लेयर हुन्छ, सुरुमा हेर्दा भेटिँदैन, निकै समय लाग्छ खोज्नु यसलाई। अघि खोज्न निकै समय लाग्छ, पछि अलिक प्र्याक्टिस हुँदै गएपछि देखिन्छ। नभए लाइटनिङ गर्नु पर्यो। लाइटनिङ भन्दा लाइटहरु देखाएर चाहिँ एकदम हाई लाइटहरु देखाएर चाहिँ हेर्नु पर्यो, इन्टेन्सिटीको लाइटहरुले पनि हेर्न मिल्छ। अब त्यसपछि त्यसलाई के गरिन्छ भने सिलिका माथि ट्रान्सफर गरिन्छ। सिलिकालाई यसो तल यसरी तल लग्यो, ग्राफिन माथि तैरिराखेको हुन्छ, अनि तलबाट सिलिकाले उघाएर चाहिँ अनि माथि ग्राफिन तल सिलिका बस्छ। यो सिलिकामै ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। PDMS मा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ, माइकामा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ, त्यस्तै गरेर सिलिकन अक्जिनाइट्राइडमा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ तपाईको ग्लासमा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ, HBN हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइडमा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ, जेमा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्ने हो, केमा ट्रान्सफर गर्दा राम्रो हुन्छ ग्राफिनलाई भन्ने हामीले डिटरमाइन गर्ने, हामीले खोज्ने। धेरैमा गरिसकेका छन् हैन। अब यो सिलिकामा अलिक राम्रो मानिँदैन, तर सिलिकामै धेरैसो ट्रान्सफर गरिन्छ। किन गरिन्छ भन्दाखेरि हेर्न सजिलो हुन्छ। कन्ट्रास्ट, यो कालो खाले छ, यो सेतो खाले छ, धमिलो सेतो खाले छ, प्रष्ट देखिन्छ। कन्ट्रास्ट भएको हुनाले सजिलै हेर्नलाई चाहिँ सिलिकामा जेनरली ट्रान्सफर गरिन्छ। ग्लासहरुमा हेर्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसै कारणले त्यतिको लागि मात्रै हो। नभए अब यो सबस्ट्रेटमा, यो सिलिका सबस्ट्रेटमा त्यति राम्रो छैन, यसको रफनेस बढी छ, HBN हरु भन्दा हाई, यो हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइडहरु भन्दा बढी छ। त्यसै कारणले जेनरली मोस्फेटहरु बनाउँदा सिलिकाहरुमा भन्दा अरूमा प्रिफर गर्छ। तर खाली कन्ट्रास्ट राम्रो देखिनलाई चाहिँ जेनरली मैले सिलिकामा, PDMS मा, सिलिकन अक्जिनाइट्राइडमा ट्रान्सफर गरेको थिएँ। अब यसलाई फेरि केमा भने IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहलमा धुने, धेरैचोटि धुने, अनि DI वाटर भनेको डिआयोनाइज वाटरमा धुने। त्यसपछि यो लास्टमा यसरी आउँछ, ग्राफिन अन सिलिका अथवा ग्राफिन अन HBN अथवा ग्राफिन अन सिलिकन अक्जिनाइट्राइड, ग्राफिन अन PDMS, जेमा सारे पनि हुन्छ, राखे पनि हुन्छ। यसरी ग्राफिनलाई चाहिँ यसरी बनाउँछौं। अब यो आइसकेपछि हामीले क्यारेक्टराइज गर्ने हो, अथवा डिभाइस मोस्फेट बनाउने हो, अथवा यसलाई सेन्सर बनाउने हो, यसपछिको कुराहरु। पहिलो नम्बरमा यसरी सबस्ट्रेटमा चाहिँ ग्राफिनलाई ट्रान्सफर नगरी हुँदैन, अथवा फ्रीली फ्लोट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो यो उसमा झोलुङ्गे पुलहरुमा जस्तो लठारेर आए जस्तो पनि गर्न सकिन्छ, त्यस्तो पनि गरेको छ। तर अब जेनरली डिभाइसहरु बनाउँदा, सेन्सरहरु बनाउँदा यसरी चाहिँ सबस्ट्रेटमा लानुपर्छ। यो CVD प्रोसेसले भयो। CVD केमिकल भ्यापोर डिपोजिसन, यो वेट ट्रान्सफर मेथड भन्छ। वेट ट्रान्सफर मेथड भनेको चाहिँ यो पानीमा, त्यस्तै गरेर फेरिक क्लोराइडमा, IPA मा, त्यस्तै गरेर एसिटोनमा यो गरेको हुनाले यो वेट ट्रान्सफर, ड्राई ट्रान्सफरबाट पनि ड्राई ट्रान्सफर पनि हुन्छ, ड्राई ट्रान्सफर मेथडहरु पनि गर्न सकिन्छ। विभिन्न मेथडहरु छ यसको। अब अर्को मेथड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मेकानिकल एक्सपोलेसन, यो सबभन्दा सजिलो हो हैन। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एकेजेम र सोलोनेपले पहिला बनाउँदा यही मेथडले बनाएको हो। उनीहरुले यो जस्तो टेप लियो, अनि ग्राफाइट लियो, अनि यसरी टाँस्यो, अनि उक्कायो, त्यसलाई सबस्ट्रेटमा, सबस्ट्रेट भनेको सिलिका नि हुन सक्छ, SiO2 हुन सक्छ, PDMS हुन सक्छ, माइका हुन सक्छ, ग्लास हुन सक्छ, सिलिकन अक्जिनाइट्राइड हुन सक्छ, HBN हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। जेमा ट्रान्सफर गरे पनि भयो।
यो अब यसरी ट्रान्सफर गर्ने यहाँ ट्रान्सफर गरेपछि यहाँ कालो धब्बा देखिन्छ यो ग्राफिन हो तर यसको डिमेरिट के छ भन्दाखेरि यहाँबाट बनाएको ग्राफिनको साइज ठुलो हुँदैन माइक्रोमिटरमा मात्रै आउँछ यसको साइजहरु माइक्रोमिटर साइजमा मात्रै आउँछ यसको समस्या हो हामीलाई ठुलो साइज चाहियो भने यहाँबाट निकाल्न सकिँदैन यसको समस्या यो छ तर यसको यो जुन सीवीडी बाट बनाएको जुन छ यसबाट चाहिँ ठुलठुलो बनाउन सकिन्छ ठुलठुलो बनाउन सकिन्छ साइजहरु सिंगल लेयर बनाउन सकिन्छ यहाँ लेयरहरु कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन यो मेकानिकल एक्सपोलेसनहरुमा कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन यहाँनेरि यसको यो डिमेरिट अब अर्को कुरा के छ भने यसको डिमेरिट यो सीवीडी को डिमेरिट के छ भने यसमा हाई टेम्परेचर छ यो डिमेरिट भयो 1020 भनेको हाई टेम्परेचर हो यस्तोमा इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन गर्न अलि गाह्रै हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको डिमेरिट भनेको हाई टेम्परेचर हो लो टेम्परेचरमा पनि अब अलिअलि आउन थालेको छ ट्राई धेरै गरिरहेका छन् तर साइज ठुलो हुन्छ यसरी ठुलो साइज बनाउन 2009 4 देखि 9 भनेपछि 5 वर्ष वेट गर्नु पर्यो 5 वर्ष वेट गरेपछि ठुलो स्केलमा ग्राफिन बनाउन थाले अब अर्को केमिकल मेथड्स यो हमर्स मेथड भन्छ केमिकलहरु युज गरेर बनाउने मेथड यो खास मैले बनाएको छैन तर यो म बनाउन सक्छु जस्तो लाग्छ यो मैले बनाएको चाहिँ छैन यो केमिकल मेथडबाट यो बनाउन सकिन्छ त्यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन अनि इलेक्ट्रो यो केमिकल मेथड यो पनि बनाउन सकिन्छ यो तरिकाले पनि मैले बनाएको छैन यो पनि बनाउन सकिन्छ इपिटेक्सियल ग्रोथ भन्छ यो इपिटेक्सियल ग्रोथ यो बाट बनाएको छु मैले इपिटेक्सियल ग्रोथ यसको डिमेरिट पहिला यसको मेरिट के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम राम्रो खाले ग्राफिन आउँछ यो सिलिकन कार्बाइड लिन्छ सिलिकन कार्बाइडमा सिलिकन र कार्बनको लेयर हुन्छ अब हाई टेम्परेचर 1500-1600 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ सिलिकन चाहिँ यो उडेर जान्छ र कार्बन एटमहरु मात्रै माथि माथि रहन्छ त्यसैले इपिटेक्सी क्या इपिटेक्सी भनेको तपाईको एउटा प्लान्टमा यसरी हाँगा पलाएर आउनु अथवा हाँगा कोलामी गर्नु त्यो पनि इपिटेक्सी नै हो अर्को लेयर निकाल्नु अर्को नयाँ चीज बनाउनु इपिटेक्सी भन्छ त्यसलाई सिलिकनलाई हटाएर कार्बनको लेयर यसरी बनाएको इपिटेक्सी अब यहाँनेरि हाई टेम्परेचर 1500-1600 डिग्री सेल्सियसमा सिलिकन उडेर जान्छ कार्बन रहन्छ तर यसमा बनेको ग्राफिन धेरै राम्रो छ अब यसको डिमेरिट भनेको के छ भन्दाखेरि यो सानो स्केलमा प्रोडक्सन गरिन्छ र यो धेरै महँगो छ यो 3 mm बाइ 3 mm चौडाइ 6-7 mm भएको लम्बाइलाई 4000-5000 पर्छ नेपाली भनेपछि यो धेरै महँगो छ यसरी बनाउन सकिन्छ फेरि यसलाई अर्को यसको डिमेरिट भनेको हाई टेम्परेचर अनि यसमा अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फेरि भ्याकुम क्रिएट गर्नुपर्ने भयो यो पनि एउटा अब हामीलाई अलिकति हुने हुन्छ तर भ्याकुम मेसिन भयो भने भ्याकुम क्रिएट गर्न त्यति समस्या हुँदैन तर अब हामीले किन्न सक्ने चाहिँ अब यो अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि हाई भ्याकुम क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यहाँ अलिकति समस्या हुन्छ त्यस्तो मेटेरियलहरु भनेपछि इपिटेक्सी मेकानिकल एक्सपोलेसन यो सीवीडी केमिकल भ्यापोर डिपोजिसन यिनीहरुबाट मज्जाले ग्राफिन बनाउन सकिन्छ यी मेथडहरु हुन् र जेनरली अब यहाँनेरि अब हामीसँग सीवीडी नहुने हुनाले मैले यहाँ चाहिँ के प्रिफर गर्छु भने यो मेकानिकल एक्सपोलेसन नै प्रिफर गर्छु यहाँनेरि मेकानिकल एक्सपोलेसन त्यस्तै गरेर यो अर्को यो हमर्स मेथड पनि यो गर्छु यहाँबाट नि अब ट्राई गर्ने सोच बनाउँदै छु मैले योबाट यो दुईटाबाट मेकानिकल र यो हमर्स मेथडबाट बनाउने ट्राई चाहिँ अब कोसिस गर्ने छ र सजिलो पनि हुन्छ हाम्रो लागि अब डिभाइस किन्न अलिक पर धेरै ठुलो कुरा भयो हाम्रो लागि अहिले तत्काललाई यी मेथडहरुले बनाउन सकिन्छ अब क्यारेक्टराइजेसन यो अब जस्तो ग्राफिन यहाँ अघि यसरी बनाइयो ग्राफिनलाई यहाँनेरि तपाईको यहाँनेरि यो सिलिका माथि राख्यो अथवा एचबिएन माथि राख्यो अथवा सिलिकन अक्सिनाइट्राइड माथि राख्यो अथवा माइका माथि राख्यो हैन यसरी यो सब्स्ट्रेट माथि राखिसकेपछि अब हामीले ग्राफिन साँच्चै छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न पर्यो ग्राफिन टेस्ट गर्नलाई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिन्छ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेजर लाइट युज गरेको हुन्छ लेजर लाइट यसरी जाने भो
आउने हो। यहाँ अप्टिकल इमेज पनि लिन सकिन्छ अनि लेजर लाइटले यहाँ सब्स्ट्रेट राखेको हुन्छ, यो स्याम्पल राखेको हुन्छ, हिर्काउँछ र यो हिर्काइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने लेजर लाइट यता फर्केर जान्छ, यहाँ ग्रेटिङहरू हुन्छ र यहाँ डिटेक्टर हुन्छ। त्यो डिटेक्टरले चाहिँ के गर्छ भने इन्फर्मेसनहरू लिन्छ। यहाँ जुन लेजरको वेभलेन्थ मैले युज गरेको वेभलेन्थ 532 nm को थियो, त्यति nm वेभलेन्थको थियो। त्यो वेभलेन्थमा अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यहाँबाट के लाइट फोटोन गएपछि यहाँ फोनोनसँग म्याटरसँग इन्ट्रेक्सन गरेर लाइट म्याटर इन्ट्रेक्सन गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसको वेभलेन्थहरू चेन्ज भएर आउँछ, फ्रिक्वेन्सीहरू चेन्ज भएर आउँछ। यसरी लेजर एक्साइटेसन गरेपछि या लेजर लाइट फोटोन र यो म्याटर इन्ट्रेक्सन गर्यो। यदि यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सेम भएर आयो भने रियलाइ भयो। अब फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थहरू तल माथि भएर आयो भने चाहिँ हैन के भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टक र एन्टी स्टक भयो। यसरी यो लाइट म्याटर इन्ट्रेक्सन गरिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इनर्जी लस र इनर्जी गेनको कुरा आउँछ। त्यो जुन इनर्जी लस र इनर्जी गेन कति भयो त्यो आको यो जुन लाइटमा फोनोन लाइट फोनोन स्क्याटरिङमा कति भयो हैन, फोटोन स्क्याटरिङमा कति भयो त्यो कुरा हेरेर चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई त्यहाँनिर ग्राफिन बन्नु बनेन, कस्तो लेयरको बन्यो, कस्तो प्योर बन्यो कि इम्प्योर बन्यो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। र ग्राफिन हेर्नलाई जेनरली यो रमन स्पेक्ट्रममा यसरी जी पिक र 2D पिक आयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ग्राफिन बन्यो भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। यो डी पिक भनेको ग्राफिनमा बनेको डिफेक्टहरू कति छ के छ भनेर हेर्ने पिक हो यो डी पिक भनेको। यो जी पिक र 2D पिकले के गर्छ भन्दाखेरि यो ग्राफिन बन्यो कि बनेन भनेर डिटरमाइन गर्छ। सिम्पल अहिले त्यो त्यति मात्रै बुझ्नुहोस्। अब यदि यसको यो इन्टेन्सिटी हो वाइ एक्सिस, यता चाहिँ यो चाहिँ रमन शिफ्ट हो। यो इन्टेन्सिटी रेसियो I/D/IG को रेसियो चाहिँ ग्रेटर देन 2 छ भने यो एकदम राम्रो ग्राफिन बन्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिले मेरो डाटामा देखाउँछु। यस्तो खाले भने यो सिंगल लेयर ग्राफिन बन्यो, लेस देन यो जी पिक चाहिँ लेस देन 2D छ भने यो सिंगल लेयर ग्राफिन बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। अब यो जी स्टार यो टी डी प्लस जी पिकहरुको खासै ग्राफिनमा गरिन्न त्यति हैन। त्यस्तै गरेर अर्को यो अब सेम मोर्फोलोजी हेर्नलाई सेमहरु युज गरिन्छ। मोर्फोलोजीमा के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर अब यो कस्तो खाले ग्राफिनहरु पुरा कम्प्लिटली लेयर छ कि छैन, अथवा काहीँ पाल पर्यो कि परेन, काहीँ चाहिँ डिफेक्टहरु देखा पर्यो कि परेन भनेर हेर्नलाई हामी सेम स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपहरु युज गर्छौं। स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको मेन फंक्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोन दिने हो। इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन यसरी दिइसकेपछि यहाँ इन्टरेक्सन गरेर के निस्किन्छ भने सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन र ब्याक स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, आउटर इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। यो सरफेस इलेक्ट्रोन हो यो अझ इलेक्ट्रोन भनेको यो। अब त्यसपछि यो सेकेन्डरी इलेक्ट्रोनहरु त्यति फ्रुटफुल हुँदैन मोर्फोलोजीहरु हेर्नलाई। अब यो ब्याक स्क्याटर इलेक्ट्रोनहरु भित्र इन्टरेक्सन भएर आएकोहरुले यो ब्याक स्क्याटर इलेक्ट्रोनहरुलाई युज गरिन्छ। त्यो सेटिङमै हुन्छ, कम्प्युटर यो सेम सेटिङमै हुन्छ, त्यो हामीले चोइस गरेर लिने हो। जेनरली मोर्फोलोजीहरु हेर्दाखेरि ब्याक स्क्याटर यसको इन्टेन्सिटी पनि बढी छ, भित्रबाट आएको पनि हो, इन्फर्मेसन बढी छ यो इलेक्ट्रोनहरुसँग, त्यसैकारणले ब्याक स्क्याटर इलेक्ट्रोनहरु युज गर्छौं। अब एएफएम बाट पनि अब हामीले यसको यो चाहिँ मोर्फोलोजीहरु हेर्न सक्छौं, कसरी बनेको छ डाँडा काँडा जस्तो। त्यो अब यो ग्राफिनलाई चाहिँ जस्तो सिलिकामा राख्दाखेरि मिलेर बसेको छ कि छैन, काहीँ खाल्डो छ कि छैन, यी कुराहरु हेर्नलाई एएफएम एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपहरु युज गर्छौं। यो चाहिँ क्यान्टिलिभर भयो, यो क्यान्टिलिभर हैन। यो चाहिँ के भने एक किसिमले कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो मैले कसैलाई यो त्यो हट गर्न खोजेको हैन, जस्तो ब्ल्यान्डले व्हाइट स्टिकले यसरी छाम्दै हिँड्छ नि, यसरी छाम्दै हिँड्छ नि, त्यस्तै यो एउटा स्टिक सम्झिनुस्। यो स्टिकले चाहिँ यो सर्फेसमा चाहिँ छाम्छ क्या, यसरी यसरी तल माथि गरेर छाम्छ र यहाँ उकाली ओराली सर्फेस इरेगुलारिटी छ कि छैन भनेर यसरी पत्ता लगाउँछ। यसको मोर्फोलोजीहरु हेर्छ यसरी एएफएम ले यो हैन।
यसरी हेर्छ यो एफएम ले अब यसो सरफेस मोर्फोलोजीहरु हेर्न पनि युज गरिन्छ यो ग्राफिनको यसको फंक्सनहरु अब यहाँ छ फंक्सनहरु बाट हेरेर हामी मेकानिकल प्रोपर्टिजहरु पनि हेर्न सक्छौं यसको अब एटोमिकली स्केल पनि यसले यो एफएम बाट हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौं अब लीड लो एनर्जी इलेक्ट्रोन डिफ्र्याक्सन फेनोमेनन यहाँ छ डिफ्र्याक्सन फेनोमेनन युज गरेर चाहिँ हामी ग्राफिन छ कि छैन भनेर हामी हेर्न सक्छौं यहाँ अहिले म एकछिनमा देखाउँछु तपाईहरुलाई यहाँ मेरो डाटा यो लीडबाट लिएको डाटाहरु यहाँ देखाउँछु यो ग्राफिनको लीड इमेजहरु हो यो अहिले म यहाँ देखाउँछु हैन यहाँ देखाउँछु यो अब यो लो एनर्जी इलेक्ट्रोन डिफ्र्याक्सन हैन जस्तो ब्रैग डिफ्र्याक्सनहरु हामीले पढेको छौं न्यूट्रन डिफ्र्याक्सनहरु एक्सरे डिफ्र्याक्सनहरु पढेको छौं त्यस्तै हो यो पनि इलेक्ट्रोन डिफ्र्याक्सन फेनोमेनन हुन्छ यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन गन हुन्छ इलेक्ट्रोन गनले चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन गनबाट इभी मा इलेक्ट्रोन भोल्टमा एनर्जी दिन्छौं स्याम्पल यहाँ राख्नुहुन्छ यो अल्ट्रा हाई भ्याक्युममा यो प्रोसेस गर्नुपर्छ यदि यहाँ नेरी एउटा एटम छ एउटा एयर मोलिक्युल छ भने नि इलेक्ट्रोनको यो जुन मोभमेन्टलाई चाहिँ मोमेन्टमलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनले असर गर्छ र राम्रो इमेज आउँदैन भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौं यसलाई अल्ट्रा हाई भ्याक्युममा सेट गर्नुपर्छ यो 10 to the power -9 -10 यस्तो अल्ट्रा हाई भ्याक्युममा चाहिँ हामीले यसलाई के गर्छौं सेटिङ गर्नुपर्छ र सेटिङ गरेपछि इलेक्ट्रोन यहाँबाट इलेक्ट्रोन गन हुन्छ इलेक्ट्रोन गनबाट कति इलेक्ट्रोन एनर्जी पठाउने त्यो हामीले नै मेन्टेन गर्ने ट्युनिङ गर्ने हुन्छ यसरी रेडियोमा घुमाउने जस्तो ट्युनिङ गर्ने हुन्छ त्यो घुमाएर कति पठाउने हो त्यो चाहिँ विशेष गरेर अब कति एनर्जी पठाउने हो कति एनर्जी पठाउँदा राम्रो हुन्छ त्यो हामीले हेर्दै जाने हो टेस्ट गर्दै जाने हो अप्टिमाइज कन्डिसन खोज्दै जाने हो त्यो पनि अनि इमेजहरु कुनमा राम्रो आउँछ त्यसैमा लिने यो स्याम्पल अब इलेक्ट्रोन यहाँ गएपछि इन्टरेक्सन भएपछि यो फर्केर आउँछ र यो फ्लोरेसेन्स स्क्रिन भन्छ यो ग्रिडहरु हुन्छ यहाँनेर इमेज बनेको हुन्छ इमेज यो रेसिप्रोकल स्पेसमा बन्छ इमेज यो रेसिप्रोकल स्पेस पढ्नु भएको छ तपाईहरुले हैन जस्तो के स्पेस हैन हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिस हैन के यो के स्पेसमा चाहिँ यसको इमेज बन्छ यो स्पेसमा यसरी इमेजहरु बनेको हुन्छ यहाँ डट 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 डिफ्र्याक्सन फेनोमेनमा स्पटहरु देखा पर्छ के इन्टेन्सिटी जहाँ यो स्पट हुन्छ त्यहाँ बढी हुन्छ अरु ठाउँमा हुँदैन र यो इमेजहरु प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ यो इमेजलाई चाहिँ हामीले यो हाई यो के भन्छ भने सेन्स भएको क्यामेराहरुले चाहिँ हामीले फोटो खिचेर लिने हो यो फोटो खिचेर लिएको इमेजै हो अघि मैले यहाँ देखाएको क्यामेरा हुन्छ हाई सेन्सिटिभ क्यामेरा हुन्छ यो र ठ्याक्कै यो चाहिँ तपाईको गन इलेक्ट्रोन गन चाहिँ भित्रपट्टि हुन्छ यो डिभाइस भित्र हुन्छ यो इलेक्ट्रोन गन चाहिँ भित्रपट्टि हुन्छ यहाँ भित्र हुन्छ यहाँ भित्रै राखेको हुन्छ अनि यो क्यामेरा चाहिँ बाहिर राख्नुपर्छ बाहिरबाट इमेज लिएर त्यो अघि देखाए जस्तो इमेज यो लीड इमेजहरु यहाँ हेर्न मिल्छ यसरी यो लीड इमेजहरु त्यसरी हेरेको भनेपछि यहाँ यो लीडले पनि ग्राफिन हो कि हैन भनेर टेस्ट गर्न मिल्छ अहिले म कसरी ग्राफिन लीडले टेस्ट गर्छ म त अहिले त्यहाँ देखाउँछु यो लीड भन्छ लो एनर्जी इलेक्ट्रोन डिफ्र्याक्सन त्यस्तै गरेर अब अर्को अर्फेस यो एंगल रिसल्भ फोटो इमिसन स्पेक्ट्रोस्कोपी यो चाहिँ ब्यान्ड ग्यापहरु ब्यान्ड एनर्जीहरु हेर्न युज गरिन्छ हैन जस्तो अघि मैले के स्पेसको कुरा गरेको थिए नि के स्पेसमा चाहिँ यो एनर्जी यो मोमेन्टमहरु कसरी गइरहेछ भन्ने कुराहरु हेर्न मिल्छ यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने हिलियम नियोन लेजर हाम्रो ल्याबमा भएको चाहिँ हिलियम नियोन लेजर चाहिँ हामी के गर्छौं भने दिन्छौं यसरी फोटोनहरु दिन्छौं यहाँ इन्टरेक्सन हुन्छ यसलाई थुप्रै एक्सिसमा घुमाउन मिल्छ एक्स वाइ जेड फाइ थीटा एक्सिसमा एजिमुथल एंगलहरुमा घुमाउन मिल्छ चारैतिर रोटेसन गर्न मिल्छ कहाँ कुन ठाउँमा हिर्काउने यो लेजरले भनेर हिलियम नियोन लेजरले हिर्काउँथ्यौं र अब यो चाहिँ एनर्जी कति दिने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले वर्क फंक्सन हेरेर यहाँबाट एनर्जी दिनुपर्छ त्यो मेटेरियलको वर्क फंक्सनहरु हेरेर एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ इन्टरेक्सन भएपछि यो लेजर लाइट चाहिँ यता आएर यहाँ आउँछ यहाँ एनालाइजर डिटेक्टर भन्छ यसले त्यो डाटाहरु दिएपछि त्यो डाटालाई हामीले चाहिँ फेरि एनालाइज गर्नुपर्छ इगोर भन्ने सफ्टवेयरमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ त्यसपछि हामीले त्यहाँनेरि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन कर्भहरु हेर्न सक्छौं जस्तो यहाँनेरि एउटा मैले देखाउँछु यहाँ जस्तो यस्तो कर्भहरु यो बाइन्डिङ एनर्जी मोमेन्टम हैन डिस्ट्रिब्युसन कर्भहरु यस्तो हेर्न मिल्छ यो कर्भहरु यहाँ जस्तो यो फर्मी लेभल यो 0 मा बसिराखेको छ यस्तोहरु हेर्न मिल्छ
यस्तो हेर्नलाई हामी अर्फेसहरु युज गर्छौं यो र अब ग्राफिनको जेनरली के हुन्छ भने यो जिरोमा यो डाइरेक्ट पोइन्ट अघि मैले जिरोमा त्यहाँ सेटिङ इलेक्ट्रोनिक प्रोपर्टिजमा देखाएको थिएँ नि ठ्याक्क डाइरेक्ट पोइन्ट यहाँ जिरोमा गएर बसेको छ यसले पनि देखाउँछ यो एक्सपेरिमेन्टबाट लिएको डाटा हो यो ग्राफिनको डाटा हो त्यहाँ अघि देखाएको डाटामा यो एक्सपेरिमेन्टबाट लिएको डाटा त्यो थ्योरीमा देखाएको जुन फिगर थियो त्यसमा र यसमा मिल्छ अब यसरी यस्तो खाले टुलहरु युज गरिन्छ अब जेनरली चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो रमन चाहिन्छ ग्राफिनको नानो मेटेरियलको लागि यो रमन कार्बन नानो मेटेरियलको लागि रमन चाहिँ एकदम उपयोगी डिभाइस यो टुल हो हैन अब अनि एउटा टुल भनेको चाहिँ अर्को के भने बनाउने भयो भने बरु क्यारेक्टराइजेसनको लागि समस्या त हुँदैन बाहिरतिर साथीभाइहरुलाई पठायो भने नि हुन्छ अब यहाँनेरि मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि ग्राफिन अन पीडीएमएस सफ्टवेयरमा के गरेको छु भने प्लेन ग्राफिनलाई सारेको छु ट्रान्सफर गरेको छु सिलिकामा पनि ट्रान्सफर गरेको छु अनि तिनीहरुको क्यारेक्टराइजेसन गरेको छु हैन यहाँ एउटा डाइरेक्ट सिलिकामा राखेको छु ग्राफिनलाई एउटा पीडीएमएस माथि सिलिका माथि पीडीएमएस पोलिडाइमिथाइल यो मिथोसिलोजेन भन्छ त्यहाँ माथि राखेको छु त्यो माथि ग्राफिन राखेको छु भनेपछि यहाँ मेरो सब्स्ट्रेट दुईटा भयो एउटा पीडीएमएस भयो एउटा चाहिँ सिलिका भयो अब यो सिलिकामा राखेको यो कन्ट्रास्ट राम्रो हुन्छ र देख्न सकिन्छ के कन्ट्रास्ट यो सिलिका र ग्राफिनको कन्ट्रास्ट यस्तो मिल्छ नि मजाले हेर्न सकिन्छ यहाँनेरि देखिन्छ तर यसमा गाह्रो हुन्छ पीडीएमएस मा कन्ट्रास्ट मिल्दैन त्यसैकारणले यसलाई सेम इमेज लिएको छु मैले यहाँ सेम इमेज लिएको छु सेम इमेज लिँदाखेरि यहाँनेरि यो कालो भाग माथि देख्नुहुन्छ यो चाहिँ के भने पीडीएमएस को भाग हो पीडीएमएस माथि चाहिँ ग्राफिन छ यो पीडीएमएस को 3 लेयर बनाएको मैले यो सिलिकाको 300 सिलिका चाहिँ सिलिकन माथि छ 300 nm छ अब थिकनेस यसको पीडीएमएस को यो सिलिका भन्दा अलिक बढी नै छ तर पातलो चाहिँ अत्यधिक पातलो नै बनाएको छ यो सेम बाट लिएको छ अब त्यसपछि मैले रमन स्पेक्ट्रम लिए एउटा यसको लिए एउटा यसको लिए यसको रमन स्पेक्ट्रम लिँदा कालो आयो कालो स्पेक्ट्रम आयो डी पिक पनि आयो जी पिक पनि आयो 2D पिक पनि आयो तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि अब पीडीएमएस माथि ग्राफिन छ अब यो ग्राफिनलाई पीडीएमएस माथि राख्दाखेरि यस्तो स्पेक्ट्रममा डी पिक पनि आयो जी पिक पनि आयो 2D पिक पनि आयो र यहाँनेरि एउटा P1 र P2 पिक आयो P1 र P2 पिकले के दिन्छ भने यहाँ पीडीएमएस पनि छ भन्ने कुरा दिन्छ P1 र P2 पिकले पीडीएमएस पनि छ भन्ने कुरा दिन्छ अब यहाँनेरि हामीले रेशियो हेरौं I2D अपन IG को रेशियो ग्रेटर देन 2.2 छ एकदम राम्रो ग्राफिन बनेको छ यहाँ ग्राफिन धेरै राम्रो ग्राफिन बनेको छ अलिअलि डिफेक्ट आएको छ ग्राफिन राम्रो बनेको छ यहाँनेरि रेशियो 2.0 यो पनि ग्राफिन राम्रो छ तर के छ भन्दाखेरि पीडीएमएस राख्दा र नराख्दा कति फरक पर्दो रहेछ भने पीडीएमएस राख्दाखेरि ग्राफिनको क्वालिटी अझै राम्रो हुँदो रहेछ सिलिका माथि राख्दाखेरि ग्राफिनको क्वालिटी अलिक नराम्रो हुँदो रहेछ डिफेक्ट बढी आउँदो रहेछ त्यो कुरा यहाँबाट बुझिन्छ यो रेशियो त्यस्तै गरेर आईडी अपन आईजी रेशियो यो आईडी अपन आईजी को रेशियो यहाँ कम छ यसले पनि दिन्छ आईडी अपन आईजी यसको रेशियो बढी छ भनेपछि सिलिकामा राख्दा अलिक नराम्रो हुँदो रहेछ फेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो पीडीएमएस भनेको जेली जस्तो हुन्छ जेली भनेको अब स्ट्रेन पनि हुने भयो स्ट्रेन कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि यो 2D पिक चाहिँ यो 2D रेड पिक चाहिँ यो ब्ल्याक पिक भन्दा चाहिँ अलिकति राइट साइडमा छ यो ब्लू शिफ्ट गएको छ यो ब्लू शिफ्टले यहाँ स्ट्रेन फेनोमेनन पनि स्ट्रेन प्रोपर्टिज पनि यहाँ यो लेखे रे पीडीएमएस ले ग्राफिनलाई गरिरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ यसले अब त्यस्तै गरेर त्यही डाटालाई के गर्यौं भने हामीले फेरि यहाँनेरि एकपल्ट चाहिँ नाइट्रिक एसिडमा डुबायौं तर यो केसमा चाहिँ नाइट्रिक एसिडलाई एएललाई डुबाएनौं पीडीएमएस नराखेको बाहेक यो सिलिका माथि राखेको ग्राफिनलाई चाहिँ हामीले नाइट्रिक एसिडमा डुबायौं र डुबाउनु भन्दा अगाडि त्यसको हामीले रमन स्पेक्ट्रम लियौं रमन स्पेक्ट्रम लिँदाखेरि आईडी अपन आईजी यो डुबाउनु भन्दा पछाडी डुबाए पछाडीको यो डुबाउनु भन्दा कालो चाहिँ अगाडिको
डुबाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 0.34 छ, डुबाएपछि 0.44 छ भनेपछि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि डपिङ इफेक्टहरू, डपिङहरू यो HNO3 पी टाइप डप हुन्छ, HNO3 ले नाइट्रिक एसिडले डपिङ धेरै हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखिएको छ। अब फेरि हामीले यो अघिको दुईटालाई, अघि यहाँ सेकेन्डमा यसलाई मात्रै गर्नु, अब फेरि यो दुईटालाई लिएर यहाँ फेरि HNO3 मा नाइट्रिक एसिडमा डुबाएर फेरि चाहिँ रमन स्पेक्ट्रम लिउँ भने यहाँ इन्क्रिज भएको कति छ, 36 बाट 44 भनेपछि 0.8 छ। यहाँ इन्क्रिज कति छ, यहाँ 44 47 बाट 59 भनेपछि 0.12 छ। यहाँ कतिबाट 0.32 बाट 0.35 भनेपछि HNO3 मा राखे पनि डपिङ गरे पनि PDMS को कारणले डिफेक्ट चाहिँ धेरै बढ्न नदिने रहेछ, सबस्ट्रेट इफेक्टहरू धेरै हुन नदिने रहेछ भन्ने कुरा यसले कन्क्लुड गर्छ। त्यसैले हामीले कस्तो सबस्ट्रेटमा राख्ने र कसरी कस्तो सबस्ट्रेटमा राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यसरी डिटरमाइन गर्ने, क्यारेक्टराइजेसन गर्ने। त्यसैले सिलिकामा भन्दा पनि PDMS मा म प्रिफर गर्छु, त्यसै गरेर अरु HDN मा प्रिफर गर्छु, सिलिकन अक्जिनाइट्राइड मा प्रिफर गर्छु, त्यस्तोमा प्रिफर गर्छु। तर तिनीहरुमा राख्दाखेरि अलिक राम्रो प्रश्न नदेखिने, कन्ट्रास्ट नमिल्ने हुनाले मात्रै जेनरली धेरै सिलिकामा के गर्छन् भने राख्छन्। अब यो चाहिँ मैले ग्राफिनलाई के गरेको भने यो सेम इमेज लिएको, सेम इमेजमा अघि मैले ग्रेन बाउन्ड्रीको कुरा गरे, जस्तो बोट त्यस्तै फल भने जस्तै कप्परमा के थियो भन्दाखेरि ग्रेन बाउन्ड्री थियो, यो सेतो सेतो धर्का देख्नु हुँदैछ, ग्रेन बाउन्ड्री थियो। ग्राफिनमा पनि ग्रेन बाउन्ड्री आयो क्या, त्यसै कारणले त्यसैले बनाएको यो ग्रेन बाउन्ड्री हो, पोलिक्रिस्टल हो। यस्तो धेरै डोमेनहरु छ भने यो पोलिक्रिस्टल हो। यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु बनाउँदा यस्तो पोलिक्रिस्टल भयो भने त्यति राम्रो मानिँदैन, राम्रो पर्फर्मेन्स पनि दिँदैन। त्यसैले सिंगल क्रिस्टलहरु अति राम्रो हुन्छ हैन। एउटै मेटेरियलले बनाएको सामानको मूल्य पनि फरक पर्नुको कारण चाहिँ यस्तै हो। कुनै पोलिक्रिस्टलले बनाएको हुन्छ, कुनै सिंगल क्रिस्टलले बनाएको हुन्छ। सिंगल क्रिस्टलले बनाएकोहरु चाहिँ अलिक महँगो पर्ने हो। अब यहाँ भोइडहरु यसरी पालहरु पनि अलिअलि डिफेक्टहरु उछिटेर आयो हैन, यहाँनिर बनेर आयो, राम्रो बनेन। यसरी हेर्न सकिन्छ यो ग्राफिनमा। यो भयो। अब अर्को एउटा सिलिकन अक्जिनाइट्राइड हो, अस्ति पनि कुरो गरेको थिएँ लगभग। अब यो अर्को उसमा हाम्रो विनोद सरलाई अब यो फेरि यहाँ त्यो देखाउँदैछु। यो चाहिँ अब इपिटेक्सी मेथडले बनाएको यो चाहिँ हो, इपिटेक्सीबाट बनाएको सिलिकन अक्जिनाइट्राइड हो। र यो जर्मेनियममा बनाएको ग्राफिनलाई चाहिँ सिलिकन अक्जिनाइट्राइडमा राख्यो। ग्राफिन मात्रै इपिटेक्सी तरिकाले बनाउन सकिँदैन, यो सिलिकन अक्जिनाइट्राइड पनि इपिटेक्सियल मेथडबाट बनाउन सकिन्छ। अब यो सिलिकन अक्जिनाइट्राइड किन बनाएको भन्दाखेरि जस्तो सिलिकामा राख्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यसको सर्फेस, रफ सर्फेस धेरै भयो, हाई भयो। सिलिकन अक्जिनाइट्राइड राख्दा सर्फेस कम भयो। यो थिन पनि छ, एटोमिकली एउटा एटमको थिकनेस जति छ त्यति नै पातलो छ यो सिलिकन अक्जिनाइट्राइड। त्यसैले यस्तोमा ग्राफिनलाई राखेर डिभाइस बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि इन्सुलेटर चाहिन्छ जहिले पनि डिभाइस बनाउँदाखेरि। यहाँ म तपाईहरुलाई एउटा देखाउँछु। यहाँनिर यो जस्तो मोस्फेट डिभाइसमा जस्तो यहाँ गेट भयो, त्यस्तै गरेर यहाँनिर हामीले अब डाइइलेक्ट्रिक राख्छौं, त्यसपछि हामीले ग्राफिन राख्छौं, त्यसपछि यो इन्सुलेटर चाहिन्छ क्या, इन्सुलेटर। यो चाहिँ जति राम्रो भयो एटोमिकली थिन र यो रफ सर्फेस छैन भने त्यति राम्रो हुन्छ। यो रफ सर्फेस भयो भने राम्रो मानिँदैन मोस्फेट बनाउनलाई। त्यसैले यस्तो इन्सुलेटरहरू हामी प्राय खोज्छौं। जस्तो सिलिकन कार्बाइडमै डाइरेक्ट राख्दा पनि हुन्छ, सिलिकामा राख्दा पनि हुन्छ, माइकामा राख्दा पनि हुन्छ। तर सिलिकन अक्जिनाइट्राइड चाहिँ एकदम पातलो छ, यो थिकनेस के अरे रफनेस पनि कम छ, त्यसै हुनाले त्यो चाहिँ बनाएको। अब सिलिकन अक्जिनाइट्राइड बनाउन चाहिँ यो च्याम्बर लिनुपर्छ। यो पनि सानो खाले च्याम्बर नै, यो के अरे थर्मल च्याम्बर हो। यहाँनिर हाइड्रोजन पहिला किन सप्लाई गरिन्छ भन्दाखेरि सिलिकन कार्बाइड लिन्छ। सिलिकन कार्बाइड लिइसकेपछि त्यसमा हाइड्रोजन पास गरिन्छ। हाइड्रोजनले चाहिँ त्यो सिलिकन कार्बाइडलाई के गर्छ भने सफा गर्ने काम गर्छ। सफा गरिसकेपछि त्यसपछि हामी नाइट्रोजन पास गर्छौं। नाइट्रोजन पास गरिसकेपछि अब के गर्छ भने त्यो सिलिकन कार्बाइडमा नाइट्रोजन डिपोजिट भएर सिलिकन अक्जिनाइट्राइड बन्छ यहाँनिर। अब यो चाहिँ के गरिन्छ भने सानो एउटा क्ल्याम्प जस्तो हुन्छ, अनि यहाँ टिटानियम हाई रेसिस्टेन्स हुन्छ, यसले च्यापेर इलेक्ट्रोडहरू पास गरेर करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। यसको हाई टेम्परेचर 1582-83 यो टेम्परेचर खोज्नुपर्छ। यसको पनि अप्टिमाइज टेम्परेचरहरू खोज्नुपर्छ। प्रेसर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमै गरेको हो। त्यसको एटमोस्फेरिक प्रेसर मेन्टेन गर्नलाई यो नाइट्रोजनको फ्लो रेट चाहिँ
कति ग्यास पठाउने भन्ने आफैले त्यहाँ म्यानुअली डिटरमाइन गर्दै बस्ने यो मेन्टेन गर्नलाई। अनि केही समय 15-20 मिनट पछि त्यो बन्छ। बनिसकेपछि अब त्यहाँ नाइट्रो सिलिकन अक्जिनाइट्राइड बन्यो कि बनेन सिलिकन कार्बाइडमा त्यो हेर्नु पर्यो हैन। पहिलो नम्बरमा सिलिकन कार्बाइडको रफनेस यस्तो छ। यहाँ मैले देखाएको छु सिलिकन कार्बाइड यो सिलिकन अक्जिनाइट्राइड एटोमिकली थिन बनाउनु भन्दा अगाडि एएफएम बाट लिएको हेर्नुस् त यो जिगज्याग यहाँनिर चाहिँ यस्तो यो सर्फेस मिलिराखेको छैन। यहाँ यो सर्फेस यो चाहिँ लाइन प्रोफाइलमा हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ यो काली ओराली देखिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट भनेको यसले यो दियो। यो होरिजेन्टल यो चाहिँ सर्फेस भयो, यो भर्टिकल सर्फेस भयो, यो गहिराई कति छ यो कुराहरू यो हामीले हेर्दा चिल्लो देखिए पनि वास्तवमा सिलिकन कार्बाइड चाहिँ चिल्लो छैन भन्ने कुरा यसरी यो एएफएमले एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपीले दिएको छ। अब बनाउने तरिका यहाँ मैले गरिहालेको छु। यो पहिला नाइट्रोजनलाई चाहिँ 1335 डिग्री एटमिक युजमा 760 mmHg मा, तर त्यो भन्दा अगाडि हाइड्रोजनले के गर्नु पर्यो क्लिनिङ गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि अब के गर्ने भने त्यो सिलिकन अक्जिनाइट्राइड यहाँ यो प्रोसेसले बन्यो कि बनेन भनेर बनिसकेपछि बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नु पर्यो। र त्यसको सर्फेस मोर्फोलोजी नि फेरि एएफएम बाट लिएको छ। एएफएम बाट हेर्दाखेरि यहाँनिर अब चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको भर्टिकल डिस्टेन्सहरु होरिजेन्टल डिस्टेन्स घटेको देखिन्छ यहाँनिर यसरी। भनेपछि अलिकति यहाँ लेयर चाहिँ बढो भन्ने कुरा, यसरी पुरिएर आयो भन्ने कुरा बुझिन्छ, अलिक सर्फेस राम्रो भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर भर्टिकल्ली अलिकति चाहिँ गहिरो कुनै ठाउँमा गहिरो भयो भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ यो एएफएम ले। त्यसपछि आयो यो चाहिँ के को भन्दाखेरि सिलिकन कार्बाइडको यो लिड इमेज हो। सिलिकन कार्बाइड पनि के छ भन्दाखेरि हेक्सागोनल ल्याटिस स्ट्रक्चरमा छ। हेक्सागोनल ल्याटिस स्ट्रक्चरमा छ 1 2 3 4 5 6 यसरी हेक्सागोनल ल्याटिस स्ट्रक्चरमा छ। यो अब अघि मैले इलेक्ट्रोन गनबाट दिने एनर्जी 75 eV मा 120 eV मा यो दिएको। अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि √3 × √3 R30 स्ट्रक्चरमा छ यो हैन, क्रिस्टल स्ट्रक्चरमा छ यो यस्तो स्ट्रक्चरमा छ। र नाइट्रोजन पाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर फेरि लिड इमेज लिनु हो भने यहाँ देखिन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ हेर्नु भने अहिलेको र अहिलेको इमेजमा अलिकति फरक छ। यहाँनिर सिंगल स्पटहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले। जब ग्राफिनलाई त्यो सिलिकन अक्जिनाइट्राइडमा लगिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले दुईटा स्पट देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् मेरो कर्सर देख्दै हुनुहुन्छ कि छैन? यहाँ एउटा स्पट छ व्हाइट स्पट छ, यहाँनिर एउटा सानो स्पट छ डार्क स्पट छ प्रत्येक ठाउँमा छ। भनेपछि यो अलिक यो व्हाइट ब्राइट यो जुन स्पटले के दिन्छ भने ग्राफिन छ यसको ल्याटिस लेन्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि छोटो छ। तर यो रेसिप्रोकल स्पेसमा देखिएको हुनाले यो लामो देखिएको। सिलिकन अक्जिनाइट्राइडको ल्याटिस कन्स्ट्यान्ट चाहिँ वास्तवमा लामो छ, तर यो रेसिप्रोकल स्पेसमा देखिएको हुनाले यो छोटो देखिएको। यो सिलिकन अक्जिनाइट्राइड हजुर बिचमा मैले हजुरलाई थोरै रोके। हामीसँग 3 बजेसम्मको मात्रै यो जुन सेसन 12 मिनेट छ। केही क्वेशनहरु पनि रेज हुन्छ होला, हजुर मिलाएर गर्दिनु। ल अब यो ग्राफिनको यो सिलिकन अक्जिनाइट्राइड भनेपछि ग्राफिनलाई सिलिकन अक्जिनाइट्राइड माथि के गर्न देखियो भन्ने कुरा देखियो। ग्राफिन पनि देखियो, सिलिकन अक्जिनाइट्राइड पनि देखियो। अब यसैलाई चाहिँ यहाँनिर अर्फेसबाट यो इमेज लिँदाखेरि यो बाइन्डिङ इनर्जी मोमेन्टम ग्राफिन यहाँ छ कि छैन, ग्राफिनको चाहिँ यो चाहिँ के छ भने ब्यान्ड इनर्जी 0 फर्मी लेभलमा आएर बस्छ भन्ने कुरा पनि देखियो। ग्राफिन यहाँबाट पनि देखियो, अर्फेसबाट एङ्गल रिसल्ट फोटो इमिसन स्पेक्ट्रोस्कोपीबाट देखियो। त्यस्तै गरेर यहाँ फेरि छ कि छैन भनेर फेरि रमनबाट पनि चेक गरेको छ। रमनबाट चेक गर्दा सिलिकन कार्बाइडको यो कालो छ, ग्राफिन ओभर सिलिकन अक्जिनाइट्राइड को रातो देखिएको छ। अब यसलाई यो सिलिकन अक्जिनाइट्राइडको चाहिँ सिलिकन अक्जिनाइट्राइड ग्राफिन सिलिकन अक्जिनाइट्राइड सिलिकन कार्बाइडको घटाउँदा ग्राफिनको यहाँनिर आउँछ, ग्राफिन छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो अप्टिकल इमेज भइगयो। यहाँ अलिकति नोइज आइरहेछ, यहाँबाट पनि ग्राफिन छ भन्ने कुरो यो भइगयो। यहाँ मैले डाटा अहिले यसलाई देखाएको छुइनँ, यहाँनिर डाटा एनालाइसिस अलिक गर्ने पनि बाँकी छ यहाँनिर।
अब यो ट्विस्टेड यो विभिन्न खाले ग्राफिन बनाएको विभिन्न सबस्ट्रेटमा क्यारेक्टराइज यो तार यो सानो डायमिटर 12 माइक्रोमिटर डायमिटरको तारलाई यसरी डोरी जस्तो बनाए यहाँनिर यसलाई सिबिडी मेसिनमा ग्राफिन उत्पादन गरे र यहाँ चेक गर्दाखेरि ग्राफिन छ यहाँ जी पिक र 2D पिक छ र ग्राफिन चाहिँ कपरमा बस्यो भने यसरी पिक आउँछ यो कपर पनि छ भन्ने कुरा देखिन्छ यो स्ट्रक्चरमा डोरी जस्तो बनाएको ग्राफिन भित्रको कपर निकाल्दियो भने यो यस्तो यसरी बसेको छ बाउन्ड्री पोइन्टहरु यहाँ देखेको छ यसलाई रमनबाट लिए भने यसरी अब यहाँ कपर छैन भन्ने कुरा देखियो यहाँ अब यहाँनेरि मैले चाहिँ त्यो यहाँ सिलिकामा ट्रान्सफर गरेर त यहाँ केहीमा ट्रान्सफर नगरी यो चाहिँ मैले डोरी जस्तो लामो बनाएको छु यो बनाउन मलाई 6-7 महिना लाग्यो यो केहीमा सपोर्ट छैन सेल्फ सस्पेन्डिङ छ आफै उभिएको छ यो लगभग 4-5 सेन्टिमिटर लामो छ यति लामो छ यो नाङमा आँखाले हेर्न सकिँदैन यसको फेरि रमन लिँदाखेरि यहाँनिर ग्राफिनको यो ठ्याक्कै ग्राफिनै बनेको छ यहाँनिर यो पनि यो चाहिँ डोरी जस्तो बनाएको मैले झोलुङ्गे पुलको कन्सेप्टमा डोरी जस्तो बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर यसको मेकानिकल स्ट्रेन्थ नाप्नु पनि ट्राई गरेको थिएँ अब त्यो टाइम भएन यसको मेकानिकल स्ट्रेन्थ मेजर गर्नै बाँकी छ यसको त्यस्तै गरेर अर्को यहाँनिर यो उभेन वाला हैन जालो जस्तो पनि बनाएको छु यो कपर जालीले अनि यहाँ तल कपरले अनि त्यसलाई सिबिडी बाट चाहिँ यो बनाए यस्तो खाले ग्राफिन आयो अब यो चाहिँ के गर्छ नि इनर्जी स्टोरेजको लागि यो 3D ग्राफिनहरु चाहिँ युज गर्छ इनर्जी स्टोरेजको लागि गर्न सकिन्छ यसको रमनियाले यहाँ डिफेक्ट बढी आएको छ यहाँ यो क्रस भएको ठाउँमा यहाँनिर नोडमा डिफेक्टहरु बढी आएको छ यो चाहिँ अब उभेन वाला वेन फेब्रिक ग्राफिन वेन फेब्रिक भन्छ यो ग्राफिन बनाएको छु त्यही भइगयो ल सकियो यी विभिन्न खाले ग्राफिनहरु ट्राई गरे